like a Hellcat. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Coming like a hell.
Hellcat. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control
over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got few more days to slay, It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. We lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Всем здорово! Это очередной стрим по УП 2.1 и с вами В92. В прошлый раз мы остановились на шахтере, принесли ему сейф. Конечно, весело было это все дело выполнять в 2.1. Да. Но мы это сделали, и теперь нужно разобраться с Гавром, чтобы продолжить сюжет солянки. И сегодня мы этим и займемся. Всем в чате здорово. Чё там? Как у кого все нормально? Рассказывайте. Или у всех карантин? Привет, ты топ. Спасибо. Благодарю. Кмар скилл 0859 play. Так. Значит, сейчас мы пойдем. Куда мы пойдем? Наверное, на склады мы пойдем. Я так думаю. Куда еще идти-то? Принесем этому Гаверу его документы. По-моему, он нас еще куда-то пошлет. Возможно, даже на... Ну, понятно. В принципе, в этом моде все посылают меченого наг, так что это нормально. Во! И что мы имеем? Во-первых, надо починить мой экзач. Опять. Вот, хорошо. Можно... Кстати, тут же глушилка, да? Давай глушилки-то поуничтожаем. На свалке есть. Или что это? Глушилка. Да, глушилка. Да сейчас, походу, у всех карантин. Жесть вообще. На дикой территории целых 3. Не знаю, давай на свалку выйдем, оттуда на агропром, потом на янтарь.
вали от меня. И чего? По-моему, я с монстрами не разобрался. Да, вон они бегают все. Главное вот с этими вот разобраться. Что это? Начнется эффекта боссового экрана. Не, ну на. Да стой ты. Ладно, вот это стоит и нормально. Хереть ты страшная. Ну да. Великолепно. Опа, лютый похититель на свая. Эй, ты чё там отсасываешь, Ты адекватный? Смотри, что делает, а? Посмотри на это. Смотри, что делает. Охренеть. Охренеть, извращенцы. Погодите-ка. Ща. Момент. Надеюсь, вам это понравится. О, как хорошо! Смотри, всех сразу. Не успел посмотреть, игра уже нравится, хоть я больше головоломки люблю. Ну, это сталкер. Ты разве не знаешь, что такое сталкер? Это сталкер. Тут как бы без комментариев. О! Нормально. Выстрел в жопу был эффективен. Ой, тушканчик, ну серьезно, ну ты дурак что ли, объясни мне. Ну что ты делаешь? Так, это мы забираем все. Ах вы извращенцы! И чем это вы тут занимались? Хотя я видел, чем вы занимались. Скелет, ты зашел. Так, погодите-ка. О, еще один. Лютый похититель на свая. Не играл в эту игру? Это игра 2007 года. Ты чё? Как можно было в нее не играть? Попробуй. Это целая серия игр. Сталкер Тень Чернобыля первая. Сталкер Чистое Небо и Сталкер Зов Припяти. Так. Ну, у меня, естественно, не оригинал, у меня модификация. ОП-2.1 называется. Но это можно и так в описании увидеть стрима, в названии. Где бюр-то? Чё-то я не понял. А, вот переход. В 2008 родился, ну молодец. Короче, игра возрастом как ты, прикольно. Тем более пройди. Чё опять происходит, Харон? Опять ты спавнер поставил? Я тебе сказал, спавнер поставишь, не буду помогать. В 2006, ну молодец. Что за люди? Говоришь им правки не ставить левые. Все равно ставят, потом бегут. Помогите! У меня вылетает! Ты старше на 2 года или на 3? Про радар что? А что про радар? Что такого с радаром там? Что за проблема у тебя с радаром? Крысоиды.
Вы шо, дебилы, шо ли? Ну и дебилы. Это что? АКС-74 апгрейд. Слушай, ну неплохо. Я думаю, можно взять, переключить палач на вот такие патрончики. Чтобы ресурс не тратить. Он уже и так подубился неплохо, кстати. А взамен возьмем вот этот вот калашек. Хотя у меня, смотри, что еще есть. И джишка. Но на нее патронов так-то маловато. И что еще есть? Есть FN-очка. Под патрон 5.45. Но их тоже мало. А вот калашек, по-моему, самое то будет. Вот так вот. Великолепно. Ух, как хорошо, слушай, работает-то. Что? Где? Где эти неадекваты? Кто шмаляет-то? Это мы забираем. Ну все. Не обессудь. Это я забираю. Это я забираю. Вот это я забираю. И вот это тоже. Тут у нас что есть? Так, что, АК-107? Ни хрена себе бандиты тут. Со 107-ми калашами, бегают. Не жирно ли вам будет? Так, подожди. Вот так. И чё? Куда вы перетесь? Алло. Это мои трюпы. Так. Не могу найти тайник стрелька на радаре, там должны быть артефакты. Тайник стрелка на радаре появится еще очень не скоро, Харон. Он появится после того, как ты найдешь все тайники стрелка на других локациях, которые тебе даст, на которые тебе будет давать задание доктор. А задания эти появятся после того, как ты пройдешь ЧС-2. Ну или саркофаг, я не помню. Ну, если саркофаг пройдешь, все равно на ЧС пойдешь. 319. Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Все. Я тебя недавно смотрю, можно вопрос. Тебе часто выходит видео? Видео выходит раз-два в неделю. Стримы еще пару раз. И может больше. Видео у меня в основном не игровые выходят. Я еще с металлоискателем хожу, так что вот у меня видео в основном выходят вот такие. Сломалось что-то? А игровые у меня только стримы. Пока. Не, ну калаш, конечно, хороший. Хороший калаш. Только вот мне бы прицел на него. Коллиматор можно. Ой, слушай, а где коллиматор-то взять? Наверное, у адреналина. Ну, мы сейчас пойдем туда, все нормально.
Спасибо, окей. Да не за что, заходи на канал, смотри. Тоже интересная вещь. Не все же за компом сидеть. Думаю, стоит одиночные поставить. Еще бандюки. А, еще один. Готово. Это заберу. Вот это заберу. И вот это заберу. Кстати, подствольник. Подствольник я бы взял, между прочим. Так, где подствольник? Вот подствольник. Все, теперь у нас будет калаш с подствольником. Это, я думаю, неплохо. Так, ну, глушилка у нас вот там стоит. Сейчас. Глушилка, вон она. Вот. Хорошо. Теперь имеет смысл на радар идти. Ой, блин, на агропром. Радар, блядь. На радар. АК-107. Кстати, АК-107 это, по-моему, первый у меня за всю игру попадается. Пойдем как раз у адреналина прикупим-то. Прицельчик на калаш на мой новый. И будем с него разваливать всех. В бар я пока не буду возвращаться. Так, ну все. Глушилку развалим сейчас. Потом на янтарь. На янтаре я уже развалил глушилку. Значит, на дикую территорию там целых 3 штуки будет. Потом на склады к Гавру. И что там еще? Надо подумать. Ну, не знаю. Вроде ничего больше. Дальше придумаем, что делать. Да, что-то опять начинает лагать уже YouTube. Охренеть, еще даже не вечер. Ну ладно, пока терпимо. Подожди. Тут где-то один человек показывается. О! Это кто? О! А это кто? Уж не кочерга ли это? Ай, твою медь! Нет, это, по-моему, обычный бандит был. Нормально я его развалил прямо на телепорте. Вообще круто. И что делать? Как достать его оттуда? Мне его обыскать надо. Мне обязательно его обыскать надо. А, нет, это обычный бандит. Обыкновенный бандюк. Ничего интересного. Ой, зря. Зря близко подошел. Нельзя. Глушилка вот стоит. Сейчас. Ну.
Ты ничего не перепутала? Охренеть. Это чё, не понял, заглушилка такая охреневшая. О! Есть. Блин, я не смогу к адреналину зайти. А, хотя почему? Смогу. Мне-то теперь можно врагов разваливать. Если там этих не завалят, то вполне себе смогу. Надо быстрее только подойти как-то. Давай. Ну... Какой же тупизм. Вот, конечно же, тебе надо вот сейчас вот именно зависнуть, тварь. Провалено задание. Блин, опять вот это сейчас как вчера. Ладно, но сегодня их можно разваливать, так что это проще. С одной, блин, стороны бандиты, с другой военные. Круто, короче. И все на этих двух дебиликов. Ну, быстрее. Быстрее. А вы что думали, все так просто будет? Кто тут? А где он? Так, тут еще бандюки. Быстрее. Не понял. Так, чё, все? Не все. Не все. Все, бандит развален. Хорошо. Патрончики собираем. Патрончики нам нужны. Успокойся. Получена информация о тайнике. О! Информация о тайнике. Отлично. А кто тут еще остался? Тут вон, смотрю, еще один отъехавший есть. Да. Это шо, Гюрза? Кстати. И граната РГД-5, охренеть. Че за богатый такой? Крыски? Крыски, здесь опасно мне на глаза попадаться. Пойдем к адреналину. Мне все-таки нужен прицел. Да. О, точно, здесь же это. Задание. Но мы его сейчас не будем выполнять, потому что это тут... Эти двое, их завалят, скорее всего. Надо сначала коту задание сдать. Коллиматор Кобра ЭКП 802. Коллиматор. Барска. Вот он, Кобра, 15 рублей. Ну хорошо. Я как бы согласен. Где он? Ау, покажи, что получилось. Ща.
момент. О, вот это другое дело. Вот это другое дело. Так, теперь давай-ка наберем хабара. Ой, а тут это у меня особого места-то нету. И что делать? А ничего не делать. Брать насколько получится. То есть вот давай возьмем вот эти вот спасы. Возьмем дробаши, продадим их Сахарову, естественно. А еще мы пойдем на склады. Так что имеет смысл взять натовские стволы. Вот. 579. Ну... Все, больше я ничего не могу взять. Хотя печально. Я бы еще экзачи взял. Ну ладно. Все, поехали. Хороший калашик получился. Под 5,56 патрончик, все такое. Все как положено. Патронов у меня хватит. Ремкомплектов бы, конечно, еще найти. Маловато у меня осталось их. Ой, и парсики. Ой, отвалите по-братски. Мне лень просто останавливаться. Не хочу. Я думаю, все-таки я зря, короче, забрал эти стволы, потому что сейчас на дикой территории будет мясо. Еще и 3 глушилки. Я посоветую канал друзьям. Спасибо. Если им интересно, то, конечно, пускай заходят. Обязательно. Сейчас YouTube очень любит его алгоритмы, чтобы видосы вот прям до конца смотрели, вот прям до самого конца. Так что, если не сложно, то смотрите до конца видосы. Тогда YouTube продвигает канал. А если не смотрит видосы, то он не продвигает. Наоборот, его в самую жопу запихивает канал и все, и никто его не смотрит тогда. Так, ну шо? Сахаров. Ты что скажешь? Ничего не скажешь. Насчет задания. Готово. Получена информация о тайнике. Вот это я понимаю. Задание. А не 2 пачки патронов каких-то обоссанных. Так, аптечки. Аптечки я у тебя куплю. У тебя дешево. Ага. Дробаши. Где дробаши? Вот. Вот это. И вот это. Так, 20к. Все, есть такое дело. Все, пошли. На дикую территорию. Я вот еще не знаю, где ПДА этот взять, короче. Владимир Семенович, здорово. ПДА, короче, который после раненого бандита на свалке появляется. Я следующего бандита реально не нашел, его нигде нет. Он пропал. А без него сюжет не пойдет. Придется этот ПДА покупать через меню. Печально, конечно, 200к тратить, но что делать? В принципе, куда еще деньги девать?
А будем зачищать всю дикую территорию. Враг на горизонте. Понятно. Наемники встречают. Блин. Блин, с этими микрофрезами даже прицелиться нормально не могу. С этого коллиматора. У тебя чё? Отдавай мне. Вот в подземке агро. Нету его в подземке агро. Нету. Я уже проверял несколько раз. Даже на прошлом стриме чисто еще раз зашел. Всех там вынес. Нету бандита. Смотрят ли люди до конца, зависит от того, нравится ли им тема, интересна ли им. Знаешь, в чем прикол? Сейчас алгоритмы так работают, что если люди до конца не досматривают, то алгоритмы перестают продвигать это видео. И в результате его не увидят люди, которым это понравится. И в результате оказывается, что его никто не посмотрел. Вот так вот. Можно же оставить, если что, на фоне, как чтобы оно играло до конца. Главное, чтобы оно до конца доигралось. Чисто для этого. Да где? Ой, конечно. Чё? Лютый похититель на свая уже здесь. Аж через меня перелетел. Отстань. Ну все. Он или в подземке, или на дикой из бандита в экзе. Ну, на дикой еще не смотрел. Он может быть еще в темной долине, но в темной долине что-то я не видел никого. Так, ну-ка. Мне, в принципе, нужно что-то, из чего можно развалить. Ну, думаю, вот из этого что это делать-то? Далеко, далеко. -1. -2. Так, а шо глушилки-то где они находятся? А, вон еще турель, кстати. Лучше купи в меню. Да я так и собирался, надо только его секцию посмотреть. Эй, Снорк.
Тебя отпускал кто-то? Хорошо. Вот это поворот. Ни хрена себе, она упала вниз. Прикол. Вот это прикол. Артефакт это, наверное, пленка, она вот там лежит. Вот глушилка. Где еще глушилки? Вот прям здесь где-то одна, прям рядом. Подожди, а где? На кране. На кране она. А где на кране? Что-то у меня такое подозрение, что она вот там внутри будет лежать. А нет, вообще наверху. Отлично. Так, ну и еще одна где-то осталась. Так, если вот так посмотреть, то это где-то посередине этого здания. То есть, а посередине этого здания... Посередине вот того здания, которое следующее, то есть... Сейчас пойдем посмотрим. А, ну да. Заберем только пленку. У-у-у. Так, это мое. А, ну конечно. Все как надо сделал. О, полтергей. Полтергей, стой. Молодец. Полтергей. Не знаю, возможно, отсюда я ее увижу. Вот там она где-то должна стоять. Так, а где, не понял. Не вижу. Глушилки я не вижу. А, ну она, скорее всего, вон за той трубой. Чисто логика. Так, ну меня спалили, ну ладно. Ясно. У меня что-то с ютубом, стрим загружается, но не может загрузиться. Стрим идет, но ничего не вижу, так что я тупо смотрю на картину, которая прогружается. Да, есть проблема, короче, с ютубом. Что-то в последнее время он лагает жестко. Ну, пока качество трансляции у меня нормальное, а вот, не знаю, у вас там, наверное, вообще плохо все. Может быть. Ну, в записи должно быть нормально. Здесь я уж ничего не могу сделать, потому что это проблема ютуба. Хотя, может, это и не проблема ютуба, потому что в России Чебурнет же делают. Скоро не будет ютуба больше в России. Возможно, это как-то влияет. Где мой автомат?
где это. Все. Награда за достижение. 10 патронов. Вообще говно награда. Кому нужны такие достижения? Зачем? Да по-любому, по-любому. Либо YouTube, либо Чебурнет. Но я надеюсь, что это YouTube, потому что если это YouTube, то это исправят. А если это Чебурнет, то это помянем. Это все. Российских стримеров больше не будет. Тайник. Не пойду я за тайником. Не хочу. Сохранка. Стрим я все равно смотрю, о, прогрузилось хорошо уже. Ну хорошо, если хорошо. Тут есть периодически пропуски кадров, ну пока такое. Ничего так, пока нормально. Не как вчера, блин. Что я чисто сидел и вообще больше 60% стрима просто пропадало. Не знаю, насколько сегодня часов хватит Ютуба. Через сколько он начнет лагать. Но я думаю, часа 4 постримить мы сможем. Возможно. Вот я ночью стримил. Я вчера сидел, ну вечером сел и ночью сидел, короче. Вот вообще ночью вообще хорошо было с качеством. Прям вообще от души. Тебе нормально было по воздуху бегать? Алло, ты адекватный? Что у тебя? Забираем. И у тебя забираем. И вот это забираем. Так, мешок, ноутбук. А, ну смотри, тут аж 3 квеста целых. Это как минимум. Еще и глушилка. 4 квеста. А давай еще посмотрим, что у нас есть. Яйца я не нашел. Найти манометр, найти горелку. Я не знаю, где их искать. Артефакты для креста. Это не здесь. Вот это бы еще, конечно, найти. Давай, да, посмотрим. Это надо сейчас будет ютубчик глянуть. Инструменты для Василия. Угу. Я думаю, имеет смысл вот прямо сейчас этим и заняться. Зайти на YouTube и глянуть. Чё почем. Уничтожить глушилку на армейских складах. Уничтожить глушилку в темной долине. 2 осталось. 2 это хорошо. Так. Карты альпиниста. Поговорить с Захаром. Сейчас, короче, перейдем. Посмотрим. Что я там хотел посмотреть? Так, ну, во-первых, это секции предметов.
Список предметов. Вот так вот сделаем. Список предметов. Карты для Кузнецова. ПДА. Не понял. Че, нету? Слушай, только не говори, что мне придется в конфигах это смотреть. Вот этого мне очень неохота делать. Список предметов, часть 2. Может, здесь? Устройство. А ну-ка, ПДА попробуем. ПДА. Сломанный ПДА, возможно, это он. Или поврежденный ПДА. Или ПДА фраера. Может, ПДА фраера? Попробуем ПДА фраера. Фраер ПДА. Ща. Сохраню. А, ну сохранился я уже, в принципе. Так. Фраер ПДА. Применить. Да, это ПДА фраера. И задание обновилось. Отлично. Найти человека, у которого ПДА военного. А что у нас в ПДА фраера написано? ПДА снайпера. А где ПДА фраера? Странно. ПДА фраера не появился в инвентаре. Ай, ладно, задание продвинулось уже хорошо. Так, дальше надо посмотреть. Что еще хотел? Где что-то искать? Я что-то найти хотел. Что я найти хотел? Спавнер игру сломает, Иван Владимир Семенович. Я уже об этом говорил. А сам я не буду спавнер делать, потому что мне лень. Не стоит оно того. Весь функционал уже заложен вон в меню. Вводишь секцию и покупаешь, и хватит. Так, хорошо. Что-то я хотел посмотреть еще. Блин, забыл. Че хотел посмотреть еще? Что-то найти. Хрен знает, реально не помню. Так, в ПДА давай зайдем, посмотрим. Еще раз. А, код. Все. Код. Код к сейфу.
На армейских складах. Вот какой-то видос есть. О, давай вот код. Тут прям вообще маленький видос. Так, значит. Ну, флешка у меня есть. Сейф я знаю, где стоит. Мне только код нужен. Четыре, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 6. Погоди, погоди. 433, 645, 466. Блин. 433, 645, 466. Ладно. Пока переключаемся обратно. Сейчас только чат надо вывести опять. Все. Что происходит? Ага. Все, побежали. Наемников надо еще развалить. Вот здесь они сейчас будут. Внимание, здесь... Ой, ну бывает, что можно сказать. Внимательнее надо быть, пацаны. Вам же никто не виноват, что вы такие невнимательные. Блин, у меня сейчас перегруз будет. Все, у меня уже перегруз. Придется нычку закладывать, что я могу сказать. И что-то выкладывай. Например, вот это. Вот это. Вот это. Так, ну пока давай посмотрим, что тут еще есть. Вот так. Вот так. Вот так. Вроде поместилось, слушай. Пойдем еще к волку зайдем. А Архара у нас где? У нас на этом? На Агропроме? К Архаре я не заходил, да? А, Якуту надо принести. Ты, Якут, принес я ноутбук, принимай. Меченый, живой, мать твою, не ожидал. У меня появились неотложные дела. Кому надо, ищите меня на Затоне. А, ну круто. Да еще и ноут принес. Ну, брательник будет рад. Здорово ты нас выручил. Не зря Архара тебя хвалил. Чувствуется профессионализм. Да ладно, сочтемся как-нибудь. Места там и впрямь препоганые. А уж фанатики эти. Так. Все. С кем мне надо поговорить еще? Скряга Гавр. Все, хорошо. Пойдем пообщаемся. Ты чё скажешь? Нормально, свободовцы зеленые стали. Подходи, пообщаемся. А до квеста они были желтые.
Когда китайский стрим смотрел, чтобы писать на стриме по-китайски, мне пришлось каждый стрим в гугле искать. А зачем по-китайски писать? Удачи! Будет полезная информация, приходи. Писал бы по-английски, например. Привет, наркобарон, держи свой план. Как травка вставляет? Сам попробуй, не хочу я подопытной крысой становиться. Ладно, ладно, попробуем. Забирай свой рецепт. Так, хорошо. Здравствуй, наркоша, как трава? Трава улет. Вкурили мы с Максом и поваром травки, и открылась нам истина. Оказывается, можно телепорт настроить туда, куда нужно. Водокурились, бросали бы вы это дело? Да ты не гони, без балды. Пробовал я. К Сидору смотался и обратно, за полчаса обернулся. Мне как раз на кордон надо по-быстрому. Просто так даже кошки не родятся. Принеси мне 7 когтей химеры, тогда и поговорим. А почему 7-то? Ты что, с дуба рухнул? 7 магическое число. Но если магическое, попробую собрать. А сколько у меня есть? А у меня 2 есть. А тут что-нибудь есть? Всё, поговорили. Теперь за дело. А тут ни хрена нет. Давай туда выложим когти химеры. Хоть 2 будет. Приветствую в моей скромной берлоге. Ты говорил, есть еще рецепты? Есть, тут небольшое дело. От осведомленных людей у меня есть информация. Группа молодых ученых в лаборатории под закрытым научным городком работала с артефактом булыжник. Исследовали применимость его антигравитационных свойств. Работа не закончена, причины неизвестны, но 2 экспериментальных образца с эффектом антигравитации все же существуют. Их доставили на военную базу на агропроме для испытаний. Но, как обычно бывает у военных, про эти костюмы никто и не вспомнил. Закинули на чердак и забыли. Возьмешься их выкрасть? Интересно, обязательно посмотрю, что же это. Так, это надо в бар идти. Лучше бы по-английски. Да, лучше. Английский это вообще главный язык сейчас. Не могу сидеть без дела. Что есть? Ясно. Опять всякая параша. Кстати, что я не продал-то? Мне ж надо инвентарь освободить. Так, тут у нас вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот так. Все. Арабский я бы в гугле не нашел. Арабский есть в гугле. В гугле есть все. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Собрал 10 жетонов. Собрал 10 жетонов. Он за монолитовцев и то больше дают патронов, чем достижения эти сраные. Так, вот это вот. Ищешь Я тебе кого? принесу. Тем более оно прямо здесь лежит. Великолепно. Заходи, как припрет. Так, ну с Гавром мы Проходи, пока не сталкер. будем общаться. Я вот сейчас хочу еще сходить забрать то, что я выложил. Продать это. Еще на барьер заглянуть. Там тоже, возможно, хабар будет. Подходи, пообщаемся. Я вот не помню. Сейчас он мне, короче, это... Не, по-моему, надо еще будет с Фрименом поговорить. Потом мы узнаем, что он, короче, Клыка грохнул. И тогда уже надо будет к нему идти. Я не помню уже точно.
Забрать все. О, кто там в аномалию влетел? Кстати, у нас-то тут химеры есть. Возможно, у них и когти. Ну да, конечно. Именно когда мне нужны когти, химеры-то и закончились. Круто. О-о-о! Что происходит? Да так весело. Не обессудьте, пацаны. Вы не квестовые, а мне деньги нужны. Ну вот и все. Это я заберу. Вы же не против? Конечно, вы не против. Еще бы вы были против. 2 контролера, это ж надо? Не-не-не-не-не, это мое все. Это все мое. Так, все, да? Знаешь, где еще химеры могут быть? Химеры еще вот тут могут быть. Возле перехода на радар. Вот там вот. Но что-то сегодня здесь пусто. Вообще пусто. Так, ну ладно, чуть-чуть еще прибарахлился. Можно идти на базу, продаваться. И базарить с Гавром. Ну или даже сразу побазарить с Гавром, почему нет? Что тут? Тут что? Ничего. Кстати, научный костюм Монолита у меня же есть, да? А у меня есть, да. Научный костюм Монолита. На. 10 бинтов. Мне кажется, самые сложные языки это арабский, бенгальский. Шел я, короче, в одном избушке. Мне сказали, есть клевое место, клевое. Артефакты, вроде бы нычка чья-то. Первый по сложности язык это китайский. Второй по сложности язык это русский. А уже потом идут остальные. Лодьки, я чё, вашего этого развалил, что ли? Он вас теребонькал, да, по ночам? Ну, извините, чё. Бывает. Подходи, пообщаемся. Так что, если и родной язык твой русский, то вообще не проблема остальные языки выучить. Ну, кроме таких, как арабский там и китайский. Там, да, сложновато будет. Да, так, подожди, сохранится. Сохранится. Вдруг он меня сейчас, короче, это, долбанет. Да, парни, нашел я вашего монолитовца, только мертвый он. Да и не монолитовец, а зомби. Контролер, сука, поработал. Если бы рука дрогнула, и я бы вместе с ним лежал. Мерзость. Держи, вот доки твои. Так. Ага, именно то, что нужно. Молоток меченый, профессионал.
Честно боялся, что не пробиться тебе. Уж больно монолитовцы серьезно все подходы охраняют. Ну вот, держи свою заслуженную награду. Понятно. Да, по-моему, теперь надо идти к Фриману. Но это опять же значит, что надо в бар. Все. Так. Вот так. Ну все. Потихоньку баблишка собирается. Удачи! Заходи, если чё. Ну, как те химеры новых у меня не появилось, так что можно идти. Если твоя жопа приключений ищет, то Точно. считай, их здесь выдают. Сейф. Что там с кодом? Еще раз посмотрим. 433, 645, 466. Так. 433, 645, 466. 433, 645, 466. Открыть сейф и забрать содержимое. Вот. А вот, кстати, и Бейлис. Все. Отлично. Пойдем. Нужен будет совет, Пойдем в бар. забегай. Кстати, тут это. Оружейка-то открылась. Серьезно. Не сбивается. Почему? А, понятно. Да ладно, скряга, ты не нервничай так. Все нормально. Это все мое, так что я заберу это. А вы так не нервничайте. Все, нет патронов никаких. Вот патроны. Гранатомет. И костюмчики. Ух, какой хороший. Добыча. На всякий случай пойдем с Якутом поговорим. Он вроде что-то про Фримана там говорил. Нет активных заданий. Кстати, я же глушилку не уничтожил. Во. Глушилка у нас находится где-то там. У меня ж есть бинокль. А где бинокль-то? 6. Глушилка. Глушилка вообще с этой стороны. Может мне повыше залезть? Пойдем на вышку. Вот на эту, например. Подходи, пообщаемся. Может я с нее что-нибудь увижу? Это, конечно, не точно, но мало ли. Вот. Не, ни хрена. Вообще ни хрена не видно. Да ну как так-то? Где-то глушилка стоит.
Придется мне выходить за локацию. Так я не люблю вот эти все выхождения за локацию. Абсолютная пообщаемся. тупизна. Ну что делать? К Якуту зайдем. Нам все равно придется вот там выходить, где радар. Так. Якут. Хотел бы с тобой поговорить. Ну... Ничего у него нового не появилось. Значит, можно смело идти в бар. Наверное. Никаких смс-ок и ничего мне не приходило. Ну, возможно, вот эта подсказка, что Якут говорит. Типа, иди в бар, ой, иди к Фримену, он что-то там тебя ищет. Это возможно. Не-не, в переход мне не надо. Мне надо за локацию. Не понял, что у нас радиация не выводится? Что за ботва? А, ну да, у меня артефактов радиоактивных куча. 5. Облучение 6. Облучение. Так, пойдет. Сейчас, конечно, по темноте только глушилки и искать. Всем привет, сталкер, это вещь. Есть такое, Ефимок Фокин, здорово. Да, только за локацию пришлось выбираться. По-другому никак не было видно эту глушилку. Ну теперь-то ее видно. И теперь мы ее развалили. Все. Вопрос решен. Ну все, теперь в принципе только в переход и пойдем. Тут не пройдешь, да, за камнем? Не, пройдешь. За камнем пройдешь. А, не пройдешь. Ну, может, здесь пройдешь-то? Да, здесь вполне. Во.
О, это что, огненная химера здесь? Вот это повезло. А это кто? Аномалия? Походу, да. Огненная химера. Ну шо? Развал башки называется. Вернуться к коту. Все, сейчас сдадим этот квест, и можно будет спокойно по агро ходить. Эти дебилы уже ни на что не повлияют, даже если отъедут. Может, у Захара что интересного есть? Принес я тебе руки зомби? Нет, я тебе не принес руки зомби. Работа есть? А что за новый экзоскелет свободы дашь? Здоров! Ну, у меня есть не новый экзоскелет свободы. Ну, давай попробуем. Попробуем. Что еще? А что за мозги даешь? Патроны. Не, ну конечно патроны это хорошо, но за мозги как-то маловато. Так, он не забрал экзач. Давай его скинем. Чего? Скинем, короче, сюда. Броня. Ладно, давай возьмем, как короче, дела, охотничьи? Список. Что у тебя там по хомяку надо? «150 жеканов, 200 дротиков, 300 дроби, 500 картечи, 10 GPS маяков». Ну, стоп без осечек. Запись в журнале. Хорошо, хоть не как раньше. Так, ну шо, котяра, смог я языка раздобыть? Рассказывай. Нашел я монолитовцев, правда побегать пришлось. Ясен пень, живыми они не сдались. Но вот с ними было пару пленных, два брата, Чук и Гек. Они для них яму для ретрансляторной вышки копали. Для чего, правда, братья не знают. Да монолитовцы упоминали все время про кого-то уважительно так. Он сказал, он приказал. И типа того. Наверное, хозяин их. Слышал я легенду про черного доктора. Раньше я думал, что это только легенда, а сейчас... Ну что, кот, какие идеи? Есть один вариант, правда мутный немного. Давай, выкладывай. Есть торгаш один, Рабиновичем кличут. Не, он не еврей, он сибиряк чистокровный, но хватка деловая у него, дай бог любому еврею. Снабжает всех, лишь бы бабки были, в том числе и этих одержимых. Монолит? Угу, говорят, он даже строительный кран кому-то смог раздобыть. Правда, я не очень-то в это верю. Нахрен он здесь кому нужен? Ну так вот, этот Раби чуть ли не единственный работает с ними, сам знаешь, как к ним относятся. Предлагаешь найти его? Сразу скажу, будет сложно. Правда, есть маленькая зацепка. Знаю, что 2 дня назад его видели на базе Свободы. Поговори со Скрягой, он в основном с ним дело имел. Но Скрягу я знаю, авось раскалю. И опять нам на склады, хорошо. Так, у тебя что есть? Подожди. Ага. О, вот, у Фримена задание появилось. Все. Фриман, дело к тебе есть. Что хочешь, меченый.
Как только я начал расследовать смерть моего друга Клыка, то сразу на моем пути стали появляться наемники. Сначала Гавр, потом Болт, потом меня пытались убить иностранные наемники. Ты случаем не в курсе, откуда они здесь и что вообще происходит? Да, я вот тут документ для Гавра добыл, так сделал копию. Посмотри, может ты что-нибудь поймешь. Я вообще подозреваю, уж не засланный ли ты к нам? Меченый, я на своем задании. Так, интересно. Все, я, кажется, понял, кто и зачем убил Клыка. Но мне не хватает некоторой информации. Послушай, Меченый, такое дело. В бумагах, что ты принес в моем кейсе, были почему-то документы Джеймса. В них говорится о какой-то сверхсекретной встрече лидеров наемников. Встреча, как я понял, должна произойти где-то в Темной долине. Так вот, на этой встрече будет некий Бленд. У него с собой должна быть важная флешка. Тебе нужно сходить туда и забрать эту флешку. И поторопись, Меченый. Скоро туда должны подъехать остальные лидеры. И тогда там плюнуть негде будет от охраны. Флешек развелось, я смотрю, в зоне. Как говорил один юморист, флешка есть, ума не надо. Ладно, схожу за ней. Надеюсь, она поможет нам окончательно определить убийцу. Вот, в Темную долину надо. Ну, я думаю, так мы и сделаем. Правда, чуть попозже, потому что... Хотя, не знаю. Можно сначала пойти в Темную долину, а оттуда на склады. Либо наоборот, сначала на склады, оттуда в Темную долину. Ну, я думаю, получше будет сходить сначала в Темную долину. Хотя, что-то как-то далековато. Ну, не знаю. Там и так через одну локацию проходить. Так что нормально. Ладно. АКшку мы уже сбрасываем. Да. Вот ведь как грустно все выходит. Пить как охота. Так. Квас вообще сейчас холодный. А, рюкзак полон. Да чтобы Придется мне еще один рюкзак для стволов делать. А где? Ну давай вот тут рядом и сделаем, чё. Что же оно за выжигатель? Правду о нем говорят? Не понял. Или бред? А, появился. Учатся ничему некоторые и учиться. Появился. Кино американское. Здесь у нас будут лежать Крышу покоцанные самому стволы. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам Даже не столько покоцанные, столько те, которые у меня больше, чем в одном экземпляре есть. Ну не знаю. Чё я еще хотел скинуть? А, насрать. Так. Вот дерьмо-то, а. А12. День коту под хвост катится. Кольты аномальные. Какого приварка? Кольт М4 Кобр. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все. Такой кольт. Стариков знают. Глок 35. День коту под хвост Снайперка. катится. Ни хабара, никакого приварка. Вот это. Вот это. Да. Настроение хуже. Вот это. Вот это. Здорово, динозавр, здорово. Так, еще у меня есть М60. Много М60. Ремингтон Экспресс. Сиг. Пить как охота. Квас вот сейчас холодного. Да чтобы в нос. Усасы. Ну, винчестер-то можно оставить тут. И никакого 85% АЕК. Вот и ладушки. Это мой АЕК. Хорошо. С ним все нормально, как бы. А колбасу и АК-105. хреновые старые дела. АК-105. АК-105. АК-108. АК-74. Эх, не тот уже хабар пошел. АК-9. Пора.
АК-9 паутина. Ага. Штурмовой. Штурмовых что-то у меня до хрена. Вал тактический. Да, настроение хуже не бывает. Angel of Ecstasy. Всем привет, здорово. А 12 выпадает с зомбаков. В таких научниках, понял? Таких как горбатых. Я с них снимал. Ни тварей, ни сволочей разных. Гауссовки, куча гауссовок. Ну, самую лучшую, короче, оставим здесь, а остальное переложим во второй В гамачке. рюкзак. Да с книжкой толковой. Ничего. Винторез. Нормально, 2 винтореза, ВССК выхлоп. Небо копчу. И я, и друганы мои. Что еще? прорвемся. ПКМы. А все-таки накоплю на ПКМы. чтобы речки и лес рядом. Печенеги. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. И что же оно за выжигатель Подожди, такой? а какой самый лучший печенег из них? Говорят, или бред. 54% есть, давай оставим. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, ППШ. Прорвемся. И никого на горизонте. РПК 74М. Вот и хорошо. Пить как охота. 55, 38, 43, 54. РПОшки убитые. Сайга тактика. Вот это нам все придется Захару отдать. Вот дерьмо-то, а. День коту под Вот хвост так. катится. Ни хабара, никакого приварка. Все. Теперь сюда. Пожрать бы чего хорошего. Вот это скидываем. Вот это скидываем. Вот это, вот это. Не тот уже хабар пошел. Вот не тот. это. Неужто завязывать пора? Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Да. Много тут всякого. Юрза. Так, ну калаши мы продадим. Калашей у меня много. Неужто завязывать 74-й продадим. 9-й. хреновое стало делать. Ну 9-й не знаю. Эх, не тот уже. 1 давай оставим. Даже 2. Тот. Неужто Эти тоже завязывать оставим. пора? Позбивались тут в стае. Штурмовые Точно оставим. звери по цвету шкуры. Тактические оставим. Как разбойничали, так и разбойничали. Гауссовки оставим. Другие то ли нас от Винторез зоны, то ли оставим. от нас охраняют. Выхлоп Солдаты оставим. тоже. Человека им ПКМычи шлют, оставим. вызываться. Печенеги Как оставим. охота. Квасу б сейчас ППШ. попало. РПГ. В нос шибал. РПК. Не учатся ничего. Всё, нормально. И учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Да, у зомбарей А12 выпадает. Пока кишки У зомбаков. разбросает. Вот эту херню надо с Веблова оттащить на самом деле. Я не знаю, куда я это буду делать. Вот это поскидываем все сюда. Гюрза. АКМ мечта. АКС апгрейд. И никого на горизонте. Ружье гранатомет. Вот и хорошо. Не знаешь, давай ружье гранатомет оставим. Типа, ну на всякий случай. Мало ли, кого мне разваливать придется. БТРы какие-нибудь или еще что-нибудь. А у меня гранат нет. Вот ведь как грустно все выходит. Еще мне надо что-то под 5.56. Что-то М-да. хорошее под Настроение 5.56. не бывает. А все-таки накоплю я на Что бы мне интересного взять такого? чтобы речки и лес Чтоб рядом. понадежнее был ствол. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. О, так у меня гюрза есть.
Ну ладно. Пить как охота. Квасу б сейчас холодный. Может, АК-101 кастом взять? В нос. Не, он с коллиматором. Я с прицелом хочу что-нибудь. Винтовка АРФ снайперская. Не, это не надо. Миниган. А это что? А это что? Не, грозы под 5.56 у меня нет. А ЕК под 5.45. Я хочу под 5.56 что-то. Ой, чё я туплю? АК-108, блин, под 5.56. Вот, пожалуйста. Все. Обвесы. Обвесы. Я же из этого АК и стрелял. Вот. Под 5.56. Что за прицел там нужен? Элкан С-79. Нет. Нет. Значит, он в другом рюкзаке лежит. Так, ладно. Вот это сюда. Елкан. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И Обвесы. я, и друганы мои, прорвемся. Не учатся ничему. Вот, некоторые, вот и этот. учиться не хотят. А остальное скидываем. Или крышу срывает от жадности. Ты про аномалии, он тебе про хабар. Отлично. Не хотят бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сохранка. Сейчас бы дома оказаться в гамачке. Так, давай скидывать ненужное. По поводу артов. Надо сначала вытащить то, что мне не надо. Вот это мне не надо. У меня же две пленки, да? Две пленки мне не надо. Вот это можно повытаскивать. Вот это можно повытаскивать. Вот это. Остальное оставим. Вот это только обратно в контейнер положить. Артефакты. Булыжник, выверт, каменный цветок, колючка, кристальная колючка, медуза, морской еж, огненный шар, пустышка, рубиновая пленка, 3 симбиона, сияние, спрут, титановый колобок, эмбрион контролера. Да, мне нужна, кстати, плазменная гусеница. П. Плазменная гусеница. Я же отдал одну. Вот так вот. Отлично. Теперь все как положено. Так, ну все ненужное выложил. Теперь броники. Чё по броникам? Вот, кстати, мне ж нужен гравикостюм. Гравикостюм. Вот. 2 гравикостюма. Использованный маскировочный экзоскелет. Нулячие броники сюда все скидываем. Это нам пригодится. Черный комбинезон монолита тоже можно для коллекции. Но по поводу остального, что тут по поводу экзочей? Экзоскелет монолита, экзоскелет долга, экзоскелет чистого неба наемников, Такой. Правду о нем говорят. Или сталкеров. Не, ну пускай лежат, ладно. да, Так, патроны. как грустно все выходит. Гаусс, пулемет, РПГ. Много чего тут надо выложить. Вот
Дерьмо, в сон Денька клонит, под надо хвост бы катится. вздремнуть пару часиков. Ни хабара, никакого приварка. Вот это. Вот это. Зажигалка, электричка, РГД-5, М209 заряд. Светошумовая граната. Все. Остальное у нас вот здесь. Обвесы есть? Нет. Медикаменты. Научная аптечка. Водка. Бинт. Армейская аптечка. Все выкладываем. Служащие хреновые пацаны. 10 аптечек таких выложим. У них совсем совести нет у этих. Антирады, антидоты. Неделю подошве гоплык. Ничего, нормалек. Прорвемся. Артефакты. Части мутантов. И я, и друганы мои. 7 когтей химеры нужно. И никого на горизонте. Коготь химеры. Вот и хорошо. Во. Дерьмо-то, а? 2 там уже есть. Катится. Ни хабара, никакого приварка. А мне надо 7. Ну вот, 5 штук. Ну точно Всё. звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас Всё. охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что вы. Бутерброд, деньги, документы, инструменты. Инструменты это кому? Василию? Да. Консервы. Ликер мухомор. Что еще? ПДА. Сигареты. Сладкий батончик. Хлеб. Не тот уже хабар пошел. Так, тут еще остался у меня вот этот вот аномальный кольт, юрза. А остальное можно продать. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Так, ну раз уж я пойду на склады, то имеет смысл взять оружие на продажу. Сейчас только выложу броню. Вот эту вот всю броню, это все на продажу пойдет. Начнем с самого дорогого. Так, пока место есть. Вот это, кстати, надо забрать. Что оно здесь делает? Кусок был здоровый, чтоб прям светила. Скворчащий, сочный. Так. Нормально. Нормально. Не будем полностью забивать. Пошла жара! Чего? Пошла жара, дебилы. Давай. Что могу предложить? Натуру возьму. Продаешь? Ладно, неважно. Так. Что есть еще? Угу, понятно. Вот это вот. Забирай. Подожди. В принципе, почти в идеале калаши. Их можно, наверное, оставить. Мало ли для чего пригодятся. Вот это продадим. Ну и все. Пойдем еще с народом пообщаемся. Понятно.
Тоже понятно. Где там у нас Воронин? Что он скажет? Когда же она превратится в царевну и красавицу? Не дождался. Всю жизнь смотрел на жабу. Так. Ну, не знаю. Что за выхлоп даешь? Охренеть, я ему выхлоп, он мне патроны. Что за бред? А ну хотя, в принципе, можно. Но это как-нибудь в другой раз. Если не нашел, чего искал, извиняй. Чё, я у вас тут посплю? Не понял, а почему это у нас луна? Чё за бред? 8 часов утра называется. Охренеть. Блин, давно я этого бага не видел. Вы меня ни с кем не перепутали, алло? Все. Блин. Самый противный баг, который мог бы только быть. Вот он, пожалуйста. 8 часов утра называется. Какая бредятина. По-моему, ее только выброс исправит или час ужаса. И без вариантов. Ну, хотя не знаю. Надеюсь, я перейду на другую локацию и все будет нормально. Ну, вряд ли. Да, да, да. Доброе утро называется. Почти 9 часов утра, у нас тут луна херачит. Ой, ладно, пойду себе попить налью.
О! Исправился баг. Нормально. Ну, прапор, как служба? Слышь, меченый, дело есть. Мы тут вчера бандита поймали. Так вот, у него с собой рюкзак был, а в нем ПДА чей-то. А мне-то какое дело до этого? Ну, ты вроде как любишь свой нос в чужие дела совать. Так я за так отдам, брат. Только это, нам аптечки нужны научные. Сколько? Давай 20. Много? Ну, давай хоть 10. Принесешь? Ну, ты ж матяра. За ПДА, который, похоже, еще и не работает. 10 научных аптечек? Ну, ладно, принесу. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Да. Перепил спиртяги, пока позвонишь шасту. Реально ж матяра. Все понимаешь? Ну все как трамплин. И тебе грунт светлее, и на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет. Листики летают по спирали. Так, значит, присел. Листики летают. Ну, думаю, Ни ща хрена себе. так нет. Камушек спокойно упал на грунт. Как Ты будто как там скажешь что-нибудь. Ну, и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. Спас 12 Хантер. Подполз, не поверите, вплотную. Чё у меня? Камушки Место есть. лежат аккуратно лиши. Давай, в принципе, возьмем тогда вот эти стволы А я нет. Особняк. Надо разобраться. в хорошем сохране. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин, тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? Взял. Камушек как камушек. И вот Ну, тут понятно. сработало. Ладно, Меня откинуло метр чё есть пять. такого, что можно Я как выложить? камушек трогал. 23, 36, 30, 0, Отключился. Но камень я этот. 18. Вот так. Не, надо еще что-то скинуть. 39, 34, 38, 29, 27, 0. Пойдет. Сейчас будет музыка. Все, погнали. В темную долину. Там надо глушилку развалить и бленда. Ну, по-моему, бленда разваливать не придется. Он может так отдать флешку. Быстрей! Активных, говорит, нет заданий. Ну, что я могу сказать?
принципе, у нас все в одном месте. И бленд тебе, и эта херня. Так. Придется воевать. Придется воевать. Ни хрена тут вакханалия происходит. Ой, блин, тут и все, кто хочешь. Снорк. О! И псевдыш. А что такое? Чё вы до меня докопались, а? Опять бесследно. Так, один человек остался. Что? Дурак, что ли? Хорош ствол. Надеюсь, за него скряга хорошо отвалит. Все, пора лутаться. Лутаться я люблю. Главное, чтоб места хватило. А то может и не хватить. Между прочим. Все монстры пустые, охренеть. Что это такое? Так, ну... Отлично. А бленд? Где бленд-то? Никого нету. А кто-то появился. Бленд. Так, тут кого-то развалили. О, все. Ну все. Так, у меня есть тут убитая какая-то... что это вообще? Какой-то ствол, короче, убитый. Что еще есть? Ну, убитый, давай скинем. А вот кто у нас тут еще есть? Эй, нейтрал, я смотрю, ты тут почудил. Наверняка ко мне пришел. Жди на верхнем уровне, сейчас поднимусь. Да не вопрос, поднимайся. Во, все. Сохранимся. Последний день. Я смотрю, ты лихой джигит, раз перестрелял всех моих людей, хотя они были неплохо подготовлены. Впрочем, это не мои люди. За флешкой пожаловал. И кто же настучал о ней и о сходке?
Да ну, и чьи же это люди? Насчет стука, это была просто инфа. Да, я за флешкой, ты прав. И не уйду, пока ее не получу. Эти люди обычные наемники. У меня несколько другой статус, но об этом тебе пока рано знать. Ты знаешь, что на флешке? Нет? Значит, что знаешь. Я собирался ее выгодно продать, потому как вся инфа на ней липа. Вернее, цель всей задуманной наймитами операции липа. Только не задавай вопросы, я не смогу на них ответить тебе сейчас. Итак, предположим, всего лишь за 50 тысяч, кое у тебя, как у опытного сталкера, вероятно, имеются, я отдам тебе флешку, и мы расстанемся. В противном случае тебе придется меня убить, однако еще неизвестна польза от этого поступка. В дальнейшем, возможно, судьба еще сведет нас. Ну и есть у нас два варианта. Заплатить и завалить. Но заваливать мы его не будем, потому что... Потому что нельзя. По сюжету аукнется. Ладно, ты говоришь вещи для меня непонятные, однако я не буду задавать вопросов, жизнь все прояснит. Вот твои деньги. Мудрый поступок. А у меня появился хороший шанс на время уйти в тень. Только должен предупредить тебя, с минуты на минуту сюда подтянутся несколько авторитетов с приличным сопровождением, а также наши снайперы позиции займут. Они разбираться не будут, маслину в голову получишь без вопросов. Я, чтобы не спалиться, также должен буду открыть по тебе огонь, так что советую как можно быстрее убраться отсюда и как можно дальше. Тогда по рукам. Вот. Вот так вот. А, ну нам все равно в бар вернуться придется. Придется вернуться в бар. Нам еще с Фриманом надо порешать. Эти бессмертные. Бля. Блин, сколько хабара, а? Чё, кто еще есть? Или все? Здорово, Максим Рыскулов. Так, вижу. Что? Какого хера? Да почему я двигаться не могу? Уйди с моей головы. Я больше не выдержу. Чё происходит? Отвали от меня, педик. Фу, блядь. Чё за херь тут происходит вообще? Так, кто-то наверху есть. Или внизу. Не знаю. Наемнички. Без этого эффекта не могу ни хера развалить. Кто тут есть? Здесь вроде никого.
Так, ну тут что-то веселое происходит, я так понимаю. Да сколько тут этих контролеров, серьезно? Так, ладно. Мне нужен мой палач. Где мой палач? Химеры появились. Сосычи появились. Что происходит вообще? Крыса, ты чё мне прицел сбиваешь, а? Это что, это не контролерша случайно? Слушай, похоже на контролершу, однако. Да, это контролерша, слушай. А чё эффекта не было? Ладно, насрать, в принципе. Калаш мой верни, где он? Где мой калаш? Починить бы его надо уже. Сейчас мы тут тайничок сделаем. Ты дурак, что ли? Вот дебилы. Так. Поскидываем все, что меньше 50%. Вот это. Вот это. Вот это. Ну и фенки, ладно, можно оставить, они дорогие. Что еще? 40, 45, 38, 33, 44, 38, 35, 42, 41, 39, 34, 37, 34, 45, 43, 17, 0, 31, 45, 42, 34, 38, 32, 46. Ну, не знаю, ладно. Пойдем пока полутаем, если останется место, что-нибудь заберем из рюкзака. Да, бабка-контролер. Сегодня хоть стрим до конца посмотрю, а то обычно, по-моему, время ее 2 заканчивается и вырубает. Ну, не знаю. Бывает, бывает. Так, каких-то товарищей я здесь видел где-то наверху. Да, 2, по-моему. Да, вот он один. И вот он 2.
Но выше уже никого не было, так что смысла идти нету. Так, вот этих я не лутал, да? Куча контролеров. Что за бред? Откуда они тут взялись вообще? Чисто из нихера. Зомбари. Ну, у тебя сайга хорошая, я ее возьму. У тебя ничего нет. У тебя калаш. Экзач. Экзач это хорошо. Можно, в принципе, пивко пособирать для этого. Как его? Жилы. Во. Так, тут чё? Тут ничего. Еще зомбаки. ВПР-12 молот. АКМС брать не буду. Еще наемник есть. Вот скотина! Да вообще не говори. Ты кто? Еще ВПР-12 молот. Мать! Так. Нормально, радиация просто в говно. Так, что там, все? Дальше нету никого. А, вот здесь было. А где арт? Слизи. Слизи я возьму. Слизи. Еще ВПР-12 молот. И еще один. Галил. Все, закончились, пацаны, да? Все. Сколько у меня еще свободного места осталось? Ну, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Можно что-нибудь подороже взять. А подороже у нас тут что? G41. Вот это можно взять. Джишку вот такую взять можно. Вот такую. Фал 48% можно взять. Нет, все, что-то придется выложить. Ну, я знаю, что выложить. СИК 550 говно на самом деле. 47%. Блин, кило. Кило еще. А, вот это что такое? 0%. Все, пошли на склады. Пошли на склады. Хотя нет. Мне же надо было в бар. Ладно, пойдем через склады. Надо продать все. Мне и так на грани перегруза уже. Отлично. Сейчас нормально поднимем бабла.
Что происходит? Блин, я ж тупой. Я мог бы одеть гравикостюм и забрать все. Ну ладно уже. Нашел я эти костюмчики. Вещь. А свойства какие? Позволяет поднимать дополнительно 220 килограмм, но сами тяжелые. Да и вредные воздействия из-за них усиливаются. Хорошо, спасибо. Оставь себе один, может пригодится. Да и рецептик запиши. Но пасаран! Сохранка. Здорово, земля, как жизнь удалая. Пока барьер держим, все путем. Будет и водка, и селедка, и кое-что еще. Человека одного еще нужна помощь твоя, Раби кличут. Раби, что-то не знаю. Не лечи меня, я знаю, что ты знаешь. Никак не пойму, зачем вы с ним дела делаете? Он же монолит снабжает. Они же потом вас его оружием убивают. Или деньги важнее? Да гнида он. Сам бы пристрелил, но не могу я. Можно сказать, крыша у него хорошая, сам понимаешь. Мы здесь долго не протянули бы, если бы не помощь с большой земли. Давай так. Был он здесь, ушел вчера, куда не знаю. Поищи Скромного, он его сопровождал. Говорят, вчера же вечером Скромный и вернулся. Сейчас в деревне заброшенной, знаешь Угрюмого? Ну вот они корешки, у него и затусил. Все. Спасибо за гравикостюм, нужная вещь. На здоровье. Есть еще у меня классная пушка, но не знаю, можешь ли ты ее пользоваться. Докажи мне, что ты достаточно опытен, и я тебе ее отдам. Просто так. Для этого тебе нужно всего лишь накопить 2 ляма денег и прийти с ними ко мне. Хорошо, надеюсь, эта пушка стоит таких усилий. Ну, это, в принципе, самый простой заказ. По идее. Так, что тут? Продаем. Ща нормально торганем так. У меня, в принципе, уже почти 1,5 есть. Так что, я думаю, 2 накопим скоро. Штейры. Или не надо штейры продавать? Вот это лучше продадим. Подожди. А Галил это что? Это как снайперка считается? Я вот не уверен. Не знаю, наверное, как автомат. Ну, прицелы поснимать надо. Прицелы мне пригодятся. Ух, ничего себе, у меня уже почти 100к. Почти плюс 100к. Так, прицельчики. Поснимаем. И еще поснимаем прицелы вот с этого. Все. Теперь можно и попродавать. Вот. Хорошо. Ну все, теперь можно и в бар. Сейчас только сохранимся. Подожди, что по поводу штейров? Ты мне дашь задание на штейра, Лёша? Штейр, принести новый штейр, ремнабор. Отлично. Просто ремнабор получил. Сейчас мы их сюда скинем. Если чё. Штейр вот этот и вот этот. Все. Заданий.нет. Пойдем в деревню к Скромному. Подходи, пообщаемся.
Так. А это кто это тут валяется? А, ноунейм, насрать. Ты что скажешь? Чё, осматриваюсь? Не, нельзя с ними по-хорошему. Ни с армией, ни с долгом. Не хотят они по-хорошему. Так, а с кем говорить? Убивают, и мы их убивать будем. С кем говорить-то? значит, Здорово, мужик. Где скромного найти, не знаешь? Ой, слышь, мужик, есть выпить что? Не могу, голова после вчерашнего. Погодь, сейчас принесу. Да блин. Ох, и страшно на белом свете жить. И зачем я только из мамочки выйду? Еще и алкашня это. Вот тупые, как вы достали со своей водкой. Всем водку подавай. Когти, да, надо сдать. Подходи, пообщаемся. Сейчас бы только туда-сюда и бегать. На базу и обратно. Когти, яйца, контролера. Проходи, сталкер. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Водка Буратино, возьму 2 бутылки. Любитель магии, принес я когти. Вах, повешу на стену, аура будет положительная. Аура. Кури меньше, и аура чище будет. Жену свою учащи варить. Подходи, когда закончишь, захочешь на кордон смотаться. И все, да? О, я слышал, к вам какие-то подозрительные типы приходили. Уже в курсе? Да, было дело. Какие-то мутные парнишки к Лукашу на днях наведались. Вроде одеты прилично и поведение соответствующее, но вот лица больно уж подозрительные у них, да и нюх у меня на подобные личности. Осмелюсь предположить, что это были наймы. Они долго терли о чем-то, а потом ушли. По вечере мы с Лукашом разговорились за бутылочкой у костра. Он и говорит, мол, ребятки приходили по делу, и дело они решили. Но вот в разговоре упомянули про какой-то невидимый тайник. Невидимый? Вот именно. Это меня и удивило. Я много чудес в зоне встречал, но это нечто. Это удивительно, но я уже слышал об этом. Говорят, был умелец в зоне, который создал некий химический раствор, с помощью которого обрабатывал ткань рюкзаков, и они становились невидимыми. И чем сильнее обработать, тем менее заметен будет рюкзак. Зона постоянно удивляет своими чудесами. Наверное, этот Кулибин из ученых, раз у него такие познания в химии. А где тайник-то спрятан? Лукаш не сказал где, да и думаю, навряд ли они рассказали ему про это. Но ушли они отсюда в сторону Темной долины. Говорили, что дело у них к Борову. Наверное, стоит там поискать, в районе базы бандитов. И еще они говорили про то, что эти рюкзаки музыкальные, так что держи ушки на макушке, так сказать. Ну, хоть направление есть, и на этом спасибо. Ушки на макушке. Вот же ж придумают, мать. Ага. Да, беготня это и есть. То самое. Да. Я, в принципе, ничего против беготни как бы не имею, но не на стримах. На стримах это не особо. Но пасаран! Удачи! Заходи, если чё! А Лукаш что скажет? Так, ну у нас теперь еще остальные есть товарищи. Поправить здоровье? Тогда ты правильно попал, чувак. Привет, Макс. Скряга говорит, вы замутили переходы делать. Было дело. Сам не ожидал такого эффекта от банального косяка. Просто в мозгу щелкнуло что-то и стал знать, как рассчитать телепорт на янтарь. А как бы мне туда по-быстрому попасть? Я тебе что хочешь притараню. Да мне не нужно ничего, жратвы хватает, водка есть, воздух свежий. Бабу бы, да где ты ее здесь возьмешь?
Хотя сгоняй к Круглову, он обещал свежих выпусков плейбоя подкинуть. Посмотрим на небесных созданий. Вот форца, блин, ладно. Все понятно. Ты. Вали. До первой аномалии. Понятно. Чё, интересно, да? Ух, как вы... Он типа не будет про телепорт разговаривать, пока мы для Макса не принесем. Оп, в Донбассе, здорово. О, блин, радейка. Еще по награда была соответствующая. Ну, за это ты знаешь, кому спасибо сказать. Вот, держи. Не, у меня руки дрожат. Наливай сам. Налил? Ну, запавших. Братишка, мне скромный нужен. Да погоди ты. Давай еще. Вот пошла родина. Давай еще по одной. Не, я пас. Дела не ждут. Ну, давай за скромного. Он парень, знаешь какой? Ай, твою медь. Пружина стухла. Опять с базы бежать. Охереть. Сколько же этому педику бутылок водки-то надо? Еще надо взять. Штуки 3. А у меня вот нитка секания осталась. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. 5 бутылок хватит, надеюсь. Подходи, пообщаемся. Ух, как я удачно сохранился, однако. Так, а куда вы побежите? Так, вот держи. Ну все, последнюю давай. Та-та-та-та-та. Если жив скромно, ищи его в деревне. Все, хорошо. Ой, конечно, сейчас самое то. Вот так вот искать. А нельзя сохранить игру прямо сейчас. Ой, бюреры здесь, и кто хочешь. Лютый похититель на свая. Держи аптечку. Кто тебя так? Человека еще раби кличут. Думаю, он в сторону Припяти рванул. Там у этих фанатиков штаб, так что ищи его в Припяти. Сейчас я тебя развалю, понял? А где тут укрытие от выброса, алло? Так, и куда это они все побежали? В укрытие от выброса? Получай, мужик! Как же вы достали, а? А, нельзя сохранить игру, все понятно. Все, пошло дело.
Я, правда, не уверен, что это укрытие. Можно, в принципе, попробовать вот так сделать. На всякий случай. Выброс, как всегда, вовремя. А что происходит, блядь? Понятно. Так, ладно. Выброс кончился, и меня даже не надамажило. Это радует. Все. А шо, больше мстителей нету, что ли? Здесь. Ну ладно. Так, ну короче, Рабинович в Припяти. Опа. Лютые похитители на сваях где-то рядом. Ладно, насрать на них. О, шмаляют. Все. Сейчас будем Гавра разваливать. Ну чё ты грузишься там? Все. Побежали. Ой, блин. Да ладно тебе. Установил альтернативный ЦЗ, игра стала намного интереснее. Возможно. Во-первых, и так справимся, а во-вторых, тут вот как раз в основном из-за цикличек и микрофриза идут. Там куча проверок всяких наставлено. И чем больше ты цикличек берешь, у тебя чем висят они, ну сколько, тем больше будет фризить.
Так что не знаю. Не хочу я брать циклички, чтобы куда-то бегать. Прям если награда только, прям если хорошая, тогда беру. А так нет. Так, котяра. Фриман. Принес флешку бленда, держи. Давай-ка вставим в ПДА и посмотрим. Ну вот, я так и думал. В общем, Меченый, дело такое. Одна из банд наемников, которая в основном состоит из иностранцев, решила захватить Монолит. Для чего, я не знаю, но вряд ли для чего-то хорошего. Клыка наняли работать в темную. Просто он был один из тех немногих, кто совершал походы в центр зоны. Именно такой человек нужен был наемникам, поэтому они предложили ему поработать на них, сказав, что заказы поступают из различных НИИ. А ты же знаешь, что Клык был мастак в электронике и помогал научникам на Янтаре. Но со временем Клык почуял неладное и начал копать. Они это узнали и заказали его. Приказ на убийство, как ты думаешь, кто отдавал? Вот правильно, Гавр. Он от этой организации главный координатор в зоне. Без него никто ничего не решает. Кстати, вот тебе презент от меня. Спасибо, Фриман. Я подозревал, что Гавр ссыка, но теперь я в этом уверен. Ладно, пойду надеру ему задницу. Удачи, Меченый, будь осторожен. Вот так вот. Все. Гавера сейчас будем разваливать. Тут ничего интересного. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Так, давай повыкладываем-то ненужное. Вот это, вот это. АК-105. Пить как охота. АК-105 сюда. Сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Валы. Ничего, нормально. Прорвемся. Не зря же я тут вон. Так, еще что? И я, и друганы мои. Артефакты. Артефакты. Электрический дикобраз. Патроны. 5,56. Гранаты. Броники. Твою медь. Броники есть. Экзоскелет наемников, но это сюда. Итак, продолжим. Обвесы. Медикаменты. Аптечка, бинт, антидот. Части мутантов. На американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про консервы. Ни о чем думать не хотел. ПДА, пиво, сигара, фляжка, хлеб. Они не фризят, потому что заменяют полностью. Да и награда, рандом, стволы, патроны и медикаменты с прочим неплохим лутом. Я думаю сделать ЦЗшки по тому проекту, который изначально был. У меня проект сохранился, как я еще эту систему делал. Вот я думаю сделать, восстановить, так сказать, эту систему. Тогда будет стимул эти ЦЗшки кому-то выполнять. Может, даже патч какой-то от себя выпущу еще. Тебе сюда нельзя. Там будут небольшие правочки, вот как у меня стоят. Такие адекватные. Потом посмотрю вот тот альтернативный патч еще. Вот эти микрофризы, возможно, уменьшатся. И думаю систему ЦЗшек переработать. Но там посмотрим еще. Проходи. Потому что, ну вот это, ну это вообще неадекват. Это неадекват просто. Просто неадекват.
Глушилки уничтожены, связь наладилась? Да, радиосообщения передаются четко, без помех и искажений в эфире стало значительно меньше. Полностью от них избавиться нельзя из-за аномальных возмущений в атмосфере зоны. Теперь-то я смогу нормально работать. У скитальца есть информация, где раздобыть дешифратор. За нее он просит погасить свой долг перед Боровым. Он задолжал ему 80 косых. Половину сумму скиталец собрал и уже перевел на счет бандюгана. Остальную часть долга ты должен собрать сам и отдать ее лидеру бандитов. Твоему знакомому можно доверять? Он ни разу меня не подводил, будь в нем уверен. Принимай логин скитальца. Как только погасишь долг, скинь ему сообщение. И захвати ПДА, найденные у погибших сталков. 30 штук в качестве компенсации моего потраченного времени хватит. Заметано. Так. Раздобыть модуль дешифратор и ПДА. Тебе сюда нельзя. Владимир Семенович, ты не понял. Систему ЦЗ, вот этих, которые есть 2.1, в свое время я разрабатывал. Я разрабатывал проект. Писал тексты. Придумывал награды. Я хочу восстановить эту систему, как она была. И выложить ее в качестве фикса. А то, что есть готовые, я понял. Так, ну что? Непонятно. Короче, мне надо на армейские склады. Дробаши, кстати, имеет смысл выложить. Чё я их буду таскать? Вот это, кстати, продать надо. Так, что-то еще осталось. Ну вот, что-то осталось. Надеюсь, что после ограбления нам деньги-то вернут. То если не вернут, это зашквар будет. Что могу предложить? Может, ты ближе подойдешь, а? Так, валы забирай. 7 косых, нормально. Ты чё? Дурак, что ли? Все, Гавер. Пришел тебе Гавер. Вернее, сейчас придет. Какой дробаш по убойне на 12 калибр? Не знаю. Что-то из помповых, наверное. Типа Мурки. Мне нравится АА-12 Камо. Ну или просто АА-12. Чисто из-за того, что у него магазин большой. В камуфляжном вообще 32 патрона. Так что, наверное, как автомат просто херачит и все.
Все, пошли. Пора разваливать Гавра. Подходи, пообщаемся. Ну чё, скряга? Чё скажешь? Вот так. Все. Водку сюда. Удачи. Заходи, если чё. А вот это что я не выложил, странно. Неохота менять вепер 12 на 20 патронов. А зачем менять? Но базаран! Вепрь нормальный по убойности. Что там еще-то? Блин, ладно. О, смотри. Ёб твою медь. Ёб твою медь. Ты посмотри, что происходит. Сколько? Сколько? 10 штук. О, слушай. Так я сейчас 20 ворон-то настреляю, все. Ага. Блин. А что такое? Расколбасила в воздухе. Не знаю, нормально я настрелял. Раз, два, три, 4, 5, 6. Семь, 8, 9. 10. Так, ну 20. А почему не обновилось? Почему задание не обновилось? Не понял. А ну пойдем сходим. Подходи, пообщаемся. Странно, а задание-то не обновилось? А, с собой нужно захватить 4 бутылки водки и рюкзак. Ну да, алкаши.
Всем водку подавай. Я ж сказал. 4 бутылки водки. 1, 2, 3, 4. Сезон охоты. А сколько у меня рюкзаков вообще в инвентаре? Блин, 1. Слушай, а я не буду сейчас тебе тогда сдавать. Мне нужно сначала ограбление пережить, а потом уже сдавать. А для этого рюкзак нужен. Как-то так. Гавер. Ща. Скидываем все, что есть. Отлично. Что у меня осталось? Так. Что еще осталось? Остались SD-карты. Граната почему-то осталась. Странно. Что за бред? Но ее здесь нету. Странно. Ладно, ее можно так выкинуть, наверное. Ща, момент. Вот так вот. Надеюсь, у меня эти предметы квестовые-то не сопрут. Если сопрут, будет вообще жопа. Настроенный пси-шлем. Его нельзя выложить. Короче, все, больше ничего нельзя выложить. Сейчас сохраняемся. И будем базарить с этим Гавером. Ну что, Гаврик, узнал меня? Знаешь, зачем я пришел? Не торопись, стрелок, давай выпьем. У меня как раз бутылка коньяка завалялась. Наша база в Темной долине. Твоя работа? Не, ну он, конечно, дебил на самом деле, стрелок. Прийти, значит, к тому, кто развалил твоего друга, и с ним бухать. Ну идиот вообще. Да мне торопиться особо некуда, давай. Да, база, моя работа. И твою 6 бленда я тоже исповедал. Зато теперь я располагаю точными доказательствами твоей вины. Моего друга Клыка за что убил? Он работал какое-то время на нас в темную, думая, что работает на ученых. Мы ему хорошо платили, для начала даже давали ему задания побезобиднее. Типа принеси артефакт, сними замеры. Хотя главной целью всегда был монолит. Мы искали возможные пути прохода к монолиту, а ты, то есть Стрелок и Клык, одни из немногих, кто там бывал. И знал, как туда попасть. Но, видимо, он стал подозревать нас, начал копать, а потом попытался скрыться. Мы боялись, что он может слить кому-нибудь информацию о нас, и поэтому я лично принял решение о ликвидации Клыка. Снайпер ждал его в деревне Кровососов, дальше ты знаешь. Черт, что-то душно, нашел я убийцу, пора к шахтеру. О чем это я? Ах ты, ска, ты отравил меня. Мерзкая продажная душонка, ну да. Что за дебил? Сначала бухал с ним, потом говорит, что его отравили. Чё там? Да зачем мне сборник с справками? Мне не нужен сборник с справками. У меня есть все, что мне надо. Так, ладно, давай. Как-то поймали? Угу.
Гранатос мой верни. Так. Броня. Забираем. Артефакты. Артефакты нужны сначала вот какие? Плазменную гусеницу нацепим. И сопливый дикобраз. Чтоб радиация не жрала. Вот теперь можно и остальное. Забрать все. Хотя подожди, что-то я вообще дебил. Что-то не так. А, ну да, все из контейнеров повываливалось. Типа да. Че я гравикостюм одел? Зачем? Слушай, у меня такое ощущение, что чего-то не хватает. Блин, что-то непонятно. А ну, загрузить еще раз. У меня что-то сперли? У меня в инвентаре 4,4 килограмма и вот до сюда вот предметы. Теперь базарим. Так, теперь смотрим. Не, ничего не пропало, все нормально. Ну хорошо. Артефакты, шмартефакты. Быстрей, быстрей, быстрей. Так, почему-то пулестойкость 95 стала. Разрыв 40. А, я тебя понял. Вот так должно быть. У меня один лишний почему-то есть. В контейнер его закинем. Хотя погоди, а какой, почему лишний-то? Откуда у меня лишний? Странно. А, ну ладно, неважно. 328. Так, сейчас по оружию. Ну, по оружию надо вот так сделать. Потом зарядить. Одиночные. Поставить сюда аккумулятор. Еще мурку зарядить. Ну что, дурачки, подождали, пока я экипировался? Молодцы. А теперь сейчас вы будете... Сперва пушку спрячь, потом поговорим. Отъезжать.
А, моя голова, я должен идти к шахтеру. Где это я? А, вижу. Ну ты, что это было? Ну, понятно. Это всего лишь снотворное, не беспокойся. Ты пока мне живой нужен. Мои люди тебя не тронут, если не будешь дергаться. Ну что, отдохнул? Да плюнь ты на Клыка, о себе побеспокойся лучше. Плюнуть, говоришь? Вот так взять и забыть, что было? Дескать, Клык, ты, конечно, парень хороший, мы с тобой столько всего вместе пережили, но сейчас мне и о себе надо побеспокоиться. Так ты предлагаешь? Так вот знай, стрелок своих не предает. Зарабатывай! А откуда это мы все повылазили, а? Я не понял. И кто шмаляет? Что происходит? А, это вот этот товарищ. Так, надо быстрее все залутать, пока не сперли. Так, а где же мой ПДА? Не свободовцы же его забрали. Может, местные сталкеры видели, кто выходил с базы? Надо бы расспросить их об этом. Ха-ха, прикольно. Нормально, ПДА, короче, такой. И денег 0, ну да. Главное, чтобы бабло вернули. А ПДА, да, хороший. Синий экран смерти на стриме. Если кого попугать, можно вот так. Не, ну понятно, кого надо расспросить. Этого. Якута. Подходи, пообщаемся. Якут, балат. Здорово, Якут, беда случилась со мной. Я тут с Гауром и его людьми повздорил. Так вот, они мне в коньяк снотворное подкинули, гаденыши. Голова до сих пор чугунная. Да уж, попил коньячку. Ну так очнулся, кое-как с ними разобрался, потом их вещички обшмонал, а ПДА моего нигде нет. Куда они могли его деть? Там же база свободы, никто из свободовцев не посмел бы взять мой наладонник. Я тут по делам ходил к ребятам на базу, так слышал, как пара переодетых в форму свободы наемников спорила о том, каким лучше способом взломать ПДА, который держал в руках один из наймов. Это точно были наемники, так как через раз вставляли буржуйские словечки. Они не через ворота шли, дырка там есть в углу забора. Они еще рассуждали про возможную защиту личного счета и какую-то кодировку данных. Хотел шмальнуть по ним, да не успел, больно уж быстро они драпали. Да и думаю, какое мне дело до них, не мое, так и фиг с ними. Теперь понятно, чей это был ПДА. Послушай, здесь стоянка наемников сразу за деревней с кровососами. Там блокпост у них, может там свой ПДА и найдешь. Заодно дело хорошее сделаешь, больно шалить наймы в последнее время стали. Много нашего брата-сталкера от их рук погибло. Тут и так монстры стаями с центра прут, так еще и эти черти повадились грабежом заниматься. Да надо было Лукашу сказать, что за дела, прям не база, а проходной двор. Наемники как у себя дома ходят. Хотя что с этих свободовцев взять? Как вечер, так половина охраны бухая, а вторая укуренная. Но я этим чертям мозги-то вправлю. Жди, вернусь скоро. Во. До обнуления личного счета. У нас тут таймер такой есть. Если не успеем, баблишка-то тю-тю. Ну ничего. Сейчас мы решим вопрос. Тут, кстати, наемники есть.
смысле? Кто гранату кинул? Неважно. Неважно. Я сейчас всех развалю. Работаете, да? Ща, погоди, я поближе подойду. Я вам покажу, как бабло тырить, педики. Еще один человек, а где? Ага. А вот еще есть. Так, ну, наверное, вот у него. Да, вот он, личный подомеченного. Все. Наемникам пришел капздец. Ну а чё? Не знали, на кого лезут, что ли? Еще и стволов хороших подниму. Сейчас еще баблишка немного срубим. Что тут еще есть? Оголил. Серьезно, Бюрер сюда прибежал? Бюрер, зря ты это сделал. Я тебя трогать не хотел, но раз ты такой, то, ну, не обессудь, что я могу сказать. Не обессудь. Чисто не обессудь. А не, он далеко, ну, ладно. Он тут мне решил своими глюками что-то там давать. Ну все, давай, до свидания. Отлично. Непонятно только что по поводу вещей. Там же, по идее, должны быть... Ой. А какого хера мы здесь делаем, я не понял. Это все мое. Отдавай мне. Вот вы все жалуетесь, что они там бессмертны, тяжело убить. Сам представь, какого наемников стреляют в тебя из всех стволов, а ты в наглую стоишь на открытом месте, как будто ничего не происходит. А наемникам, Максим Раскулов, никакого. Это всего лишь боты тупые. Они не могут ничего чувствовать. А то, что у них в наглую ХП выкручено, и что их нельзя убить, кроме как в глаз, это наглость. Вот это наглость. А я артефактов насобирал. Это справедливо. О, что происходит? И лютые похитители насваивал. Ты кто хочешь? Ну слушай. Быстро они всех развалили. Даже все живые. Удивительно. А кто тут? Плоть. Наемники, они боты, им насрать. А вот то, что игрока ваншотят постоянно. Я все, я теперь мстю за начало игры, так что пускай привыкают. Даже если они что-то там и могут понять.
Здорово, Жека, да, херачим хейтеров. Так, здоров, Якут, забрал я свой ПДА у грабителей, но эти шакалы успели снять с моего личного счета некоторую сумму денег и перевести ее на неизвестный мне счет. Вот ведь подонки, кровно заработанные, бесследно пропали. Серьезно? Да успокойся, меченый, ты ж убил их всех, кого теперь спросишь? Зато теперь с пустыми карманами прямо к монолиту. Да, и еще, старший у тех головорезов был явно не наемник, он из группировки «Последний день». Последний день? Ты часом не ошибся? Той группировки давно уж нет. Наверное, кто-то из наемников придуривается. Забей, короче. А, ну чуть-чуть сперли, короче, у меня 300к сперли. Ну ладно, хоть не лям. Харон, пойдем выйдем. Я не знаю, здесь он нет. Здорово, Якут, ты знал призрака? Ну как тебе сказать, знал я его когда-то. Он же, говорят, пропал в лаборатории X16. Может и пропал, да только некоторые думают иначе. Есть одно место, может сходишь, посмотришь? Катакомбы под агропромом знаешь? Так вот, предполагаю, что если он жив, то мог где-то там схорониться. Подземелье агропрома, говоришь? Ну ладно, схожу. Хотя, если честно, не верится. Кто захочет прятаться в обители кровососов? Разве что только сумасшедший или безбашенный. Призрак, как я понимаю, ни тот, ни другой. Ну, все. Заказ от Якута. К Лукашу надо бы еще сходить. Не знаю, будут у него диалоги, нет? Ну, вроде как. Якут говорит, зайди к Лукашу. Скажи, что за проходной двор. Да и к повару надо тоже зайти. Подходи, пообщаемся. А то звал, как-то звал, сейчас даем. Так ты ж сам слился, Жека. Ты ж сказал, не, я очкую, все, не надо. Подходи, так что все, какой спрос теперь? Это с тебя спросить можно теперь. Настрелял я ворон, держи рюкзак и средства против скуки. Ого, ну ты реальный стрелок. Тебе за это полагается двойная порция моего фирменного супчика и патрончики. Сейчас мы эту ссылку... Чмок-чмок. Не забудь заглянуть на обед. Ага, только за активированным углем сбегаю. Да. Награды здесь, конечно, эпические. Шо не квест, то лучше. Лукаш. А у Лукаша диалогов нету. Ладно, пойдем тогда сюда. Сейчас попродадим лишнее. Опять тут прицелы хорошие, надо их снять. Снайперку оставим. Хотя ладно. Но пасаран! Так. Вот так вот делаем. Все. Сейчас на работе копаю, совмещаю приятное с работой кухни. Ну что сам тут ходил? Сегодня царскую пломбу, сердечко позолоченное с зацепами, но ушедшее. А до меня кокарду войск Наполеона дернули. Вот, бля. Ну бывает. Это что за работа такая, что можно и копать, и работать? Я тоже такую хочу. Копаешь, еще и деньги платят. Так, ну теперь надо к шахтеру. Кстати, пистолет-то забери. Вот этот.
Удачи! Будет полезная информация, приходи. Не. Не приду. Проходи, сталкер. К шахтеру надо. И надо искать призрака. А чтоб призрака искать, надо идти на агропром. Ну, хз. Давай сначала на агропром сходим. Подходи, пообщаемся. Вот у нас есть. Дробаши есть. Вот этот хороший дробаш. Пообщаемся. Кому там нужны были дробаши? Мощные, под 12 на 70. Вот. Ремингтон 870, которые дают. По крайней мере, раньше давали в пещере в начале игры. Алтурю по ремонту коттедж. Неплохо. Я в отпуске, если что, никакого отдыха. Жена выгнала, сказала, иди халтурь. Ну правильно, бери прибор, правильно все. Подходи, пообщаемся. Это правильно. Я как бы тоже народу говорю, будете что-то делать там по ремонту, не по ремонту. Я, короче, помогу. Только у вас, короче, с прибором похожу. Особенно если полы будете вскрывать, говорю, обязательно меня зовите. А куда я бегу вообще? Мне ж в бар не надо. Ну да, мне в бар не надо. Мне надо на янтарь. Оттуда на агропром. Денек удался. Ну нормально, если удался. О, псины. Ой, как вы мне надоели, вот серьезно. Вам что, жить надоело? Полы нормальная тема. Да, нормальная. Друг недавно менял, короче, полы. Чуть-чуть, там 3 доски, понял, снял. Меня позвал, я чисто с прибором пошукал там. И монет штук 5 наковырял. Чисто из-под 3 досок, понял? А прикинь, если бы все полы менял, там, наверное, вообще было круто. Причем, учитывая, что я это без лопаты ковырял, чисто с совочком. Потому что лопату не взял с собой. Ну там нормально, не покопаешь, не пошурфить было. Там 3 доски такие узкие у самой стены были сняты и все. Там с совочком я еле раскорячивался. Ну такие монеты, советы, 50-е года. Ну сам факт. Даже ходячка попалась. Причем новая. Нормально, короче, получилось. В таких местах только шурфить. Да видишь, любые некопанные места это тема. А сейчас некопанные места это чисто если кто-то полы меняет. Или вот как я по двору ходил. Позавчера или... Да, позавчера ходил. Чисто такие места. Псины.
С одной стороны, хорошо, что в том дворе все сгребли бульдозером, потому что весь мусор ушел. Но с другой стороны, там и основная часть находок ушла. И то, несмотря на это, я все-таки нашел что-то. Псевдопсины. Здравствуйте, я из компании Oriflame. Ответите на пару вопросов? Нет? Ну ладно. А вы ответите на пару вопросов? Я из компании Oriflame. Да чё вы все такие нервные? Чё вы так компанию Oriflame-то не любите? Да. Печаль. Тоска. Отойду. Так, погнали. Взять у Круглова журналы. Ща возьмем. Здравствуй, ученый. Здорово, Меченый, как жизнь?
Говорят, у тебя журнальчики есть, плейбой. Ну, раз плейбоем интересуешься, значит здоровье в порядке. На, держи, за 2006 год только есть. Понятно. Чё, все? Сахаров. Работа есть? Чё имеешь? Ничего не имеешь? Аптечек я бы взял. Аптечек лишних не бывает. Так, Сайгу тактику я продавать не буду. А вот вепрь молот... Это можно. Марине Магнум. Просто 7к стоит. Наверное, хорошая штука, раз 7к стоит у Сахарова. Все. Вот это еще можно сделать. Нормально. Баблишка нафармил. Внимание, противник! Противник! Какой противник? Какой противник? Вы чё, в штаны себе заглянули, что ли? Не понял. Подземелье нам надо. А потом в пещеру. Отвалите от меня, барсики. Мне лень вас разваливать. Гондурасы! Угу. Шмандурасы. Ты там мне отдавай. Так, военный и лютый похититель на свая. Подозрительно. Что же они тут вместе делали? Берегись! А, ну если
вспомнить, что лютый похититель на свая умеет что-нибудь засосать, то все становится на свои места. Мы, конечно же, не будем конкретизировать, что они делали, но я думаю, все и так догадались. Приветствую, Север с Ангелиной, приветствую. Спасибо, вам тоже удачи. Что тут есть? Вот это я заберу. Так, погодите-ка. Собачка флексит. Все, уже не флексит. Нам сюда. Конечно же, тут не будет призрака, он будет в другом месте. Но проверить надо, по сюжету положено. Тут у нас есть мстители и бандюки. Пацаны, Что происходит? Да куда они делись? Чё? Блин, чё ты так людей пугаешь, блин, вылез внезапно тут. Ну все. Все отъехали. Так, пистолетик. Зачем мне калаш? Калаш мне не нужен. Гроза. Это что? Мстители. Второй где? Не понял. Где второй?
Вот он. О, еще групповуха. О! Твою медь! Библиотекарь! Что происходит здесь? Detect travel, hi mate. Hello? Hello, detector travel. Да сюда иди. А блин. Что здесь за монстрятник, блин, вообще? Еще лютые похитители. How you doing, detect travel? Руку отдавай, и ты отдавай. Nice plane. Thank you. Thank you. Detect travel. Так, ну тут, конечно же, ничего не будет. Но на всякий случай слазим. Мало ли какой-нибудь рестриктор. Еще какая-нибудь херь. Тут у нас еще и вояки должны быть. Так, ну тут никого нет. Потому что помянем. А где второй? А. Где-то тут. Да блин, где? О. Но пустой. Пацанчик с валом, это мощно. Бачу сталкера! Зброю на землю! Еще двое где-то засели. Так, вот этого развалим. И вот этого залутаем. Так, не понял, а где еще один? А, ну да, двое здесь было, все правильно. Так. Броньку починим. Все, в пещеру пошли.
Сейчас уже неразведанная земля пойдет. Куда пошел? А ну стой. Все, пошли в пещеру. К шахтеру. Все, фонарик можно и не выключать даже. Неразведанная земля скоро пойдет. Очень хорошо. Ой, опять кто-то заспавнился тут. О, да тут и химеры даже есть. А не до хрена ли вас здесь, а? Вот так вот. Да сдохни ты, тушкан. Еще тушкан. О, пацаны, по одному. По одному. Опа, снорк. Сюда иди, слышь. Хорошо. Так, все, пошло дело. Куча артефактов опять. А тут есть? Тут нету. Ой, да ладно тебе.
Привет, ты просил зайти после того, как закончу расследование. Привет, ну нашел друга своего? Друга нет, а тех, кто его завалил, нашел. Какие у тебя новости? Новости две. Первая. Сейф не открыли, слишком сложный замок. Да еще кроме шифра требуется электронный ключ. Автогеном не пробовали. Если в сейфе есть что-то из документов, могут сгореть. Но есть и новость получше. Ходили мои ребята на разведку через тот переход, про который Фима говорил. Так вот, есть спец на неразведанной земле, так ту территорию называют. Он сможет открыть этот железный ящик. Искать его надо в лазарете. Это что-то типа лечебницы. А что за территория? Это лес. Знаю его еще с детства. Друг там у меня был. Жил в охотничьей избушке. Старик его все звали. Увидишь, привет передавай. Забирай сейф и попытай счастья на неразведанной земле. Переход на верхнем уровне лабиринта. Я тебе отметил в ПДА. Спасибо. Пойду на эту неразведанную землю посмотрю. Еще увидимся. Вот. И все. Ну все. Пошли. На неразведанную землю. Твою медь. Огненная химера. Может тут кто кого... Блин. Не. Никого. Пофоткать никого не могу. Чё? Что происходит? Давай, до свидания. Чё ты смотришь тут, а? Опять бюреры. Успокойся. Все, бюреров тоже развалил. Так, это еще не все бюреры. Ага, понятно. Да что за хрень-то? Ну, сука, сейчас я тебя найду. Через стену будет он херачить. Ща, погоди, погоди. Куда это ты пошел? Уйти от меня вздумал, да? Понял, сука. Через стену он будет херачить. Я тебя похерачу через стену. Наркоман. Так, теперь нам надо в лабиринт. И в лабиринт мы перейдем здесь.
Интересно. А... Чё? Отвали. Аналитовцы тут отспавнились уже? Одна? Так. Аналитовцев все еще нет. Или есть? Есть, но только один. Кого шмаляешь-то? Серьезно, за мной прибежал, это адекватная? Ах ты, педик. Да что это за тварь такая, а? Брейкдансер ебучий. Все, вот она, неразведанная земля. Первый заход на неразведанную землю.
Так, сорян, тут кое-что найти надо было. Срочно. Ну теперь уже все. Опа, звездочет. О, привет, ты откуда тут? Да еще сырой до нитки. Вроде дождя не было. Привет. Но я тут бываю иногда, вижу, и ты тропку сюда разведал. Да, промок немного с базы. Ну, вернее, в болото угодил. А ты тут зачем? Я вот сейф волоку. Говорят, тут где-то есть лазарет, а там спец по замкам. Не подскажешь? Что за сейф? О, слушай, может ты мне его продашь? Что-то ты, звездочет, темнишь. Зачем он тебе? И что за база? Все узнаешь, но не сейчас. А по данной территории вот что скажу. Двигай напрямик, налево сразу. Пройдешь овраг и сопку, там будет зимовье, стоянка сталкеров. У их командира все и узнаешь. По тропкам не ходи. Тут полно снайперов в масхалатах, пулю схватишь. Да, есть еще несколько охотников на вершине центрального холма, но те ребята мирные. А я на свалку пошел, дело там есть. Ну что ж, и на этом спасибо, если это правда, конечно. Пойду напрямик. Понятно. Артефакты, шмартефакты подняли. Пойдем теперь. Я слышу лютого похитителя на свая. Но где он, непонятно. А! Ты адекватный! Фу. Ну ладно, повезло тебе. Вертуха летает. Так, тут у нас нычка есть. Вот. Никого на горизонте. Все, бывай. Ну не давай. Все ходят и ходят. Прямо как медом тут намазан. Намазано, только не медом. Hello, нехило вы тут устроились. А что за вертушка крутится? Вояки достают? Привет, зачем пожаловал? Насчет вертушки не беспокойся. У нас с военными взаимовыгодный договор. Недавно мы одного майора от снайперов спасли, вот и договорились. Раз в месяц он нам вертушку дает, а мы на ней на большую землю арты отправляем. Ну и военным бабло тоже достается, так что они не в обиде. Понятно, здорово. А может и меня на большую землю отвезете? Ух ты какой! Вертуха летает только за периметр, не дальше. Там моих людей с товаром уже ждут, денег дают, не то что местные торгаши, на порядок больше. Получаем бабло, оружие, продукты и обратно. Кстати, два моих балбеса, что должны прилететь, сообщили, что на вираже у них ящичек с оружием выпал. Ёпть. Сейчас вертуха сядет и поспрашиваю ребят, куда тут ящик упал, да принеси. А я взамен с тобой инфой поделюсь, да ствол неплохой дам. Ясно. Принесу, если найду. Территория для меня новая. Хотел вот спросить, а до лазарета отсюда далеко? Ну, значит, договорились. Выходи во двор, встречай вертолет. До лазарета рукой подать. Как выйдешь из избы, сразу налево. В горе есть пещера, там Шура-гинеколог заправляет. Лекуха смешная, но мужик грамотный в медицине. Кстати, посылочку ему передай. Но сначала ящик мне отыщи, об остальном позже поговорим. Договорились. Инфа мне сейчас очень нужна, да и пушка не помешает. Ясно. Чё это? Клинок удачи. 40к. Ну да. Выходишь? Привет, скажи, как можно выровнять ящик из вертухи? Привет, лучше не спрашивай, так еле живой. Чуть лунатиком не стал. Видел, какие виражи вертолет выписывал? Да уж, камикадзе за штурвалом был. Не то слово. Этот летчик, пока мы товар загружали за периметром, успел 2 бутылки горилки на грудь принять.
Я думал, пока летели, мне все кишки в узел завяжут от его виражей. Вот мы люки открыли, чтобы хоть чуток воздуха глотнуть. Ведь почти уже долетели, а он такой зигзаг выписал, почище, чем мертвая петля. Вот ящик и выпал, да и я чуть следом не отправился закон Ньютона подтверждать. Да, а ящик-то где упал? Ящик аккурат в болотце угодил, их тут 3 всего. Одно большое за оврагом, оно тебе незачем. А вот в самом овраге, что справа за сопкой, есть еще 2. Одно прямо тут рядом, а второе маленькое, в другом конце оврага. Вот в том дальнем и надо искать. Ну что ж, хорошо хоть на этой территории упал, а не на ЧС. Это да. Пойдем побазарим. Здравствуйте, лазарет здесь находится, и что у вас с лицом? Здорово, меня зовут Старик. Я в этом лесу давненько уже. Зимовье — это мой 2-й дом. Да, лазарет в этой пещере, а с лицом загнала меня химера в холодец. Обжегся сильно, думал, зрение потеряю. Спасибо гинекологу, выходил. Теперь уже на поправку иду. Думаю, через месяцок-другой и кожа на лице восстановится. А ты тут откуда? Отшельник просил медику посылочку передать, да и помощь мне тоже нужна, правда не медицинская. Да, привет тебе от шахтера. Говорил, что вы вроде как знались раньше. Шахтер? А, помню. Так он жив? Ну дела, столько лет прошло. Увидишь, скажи, пусть в гости заходит. А что за помощь тебе нужна? Да вот слышал, среди пациентов лазарета есть умельцы разные, сейф открыть надо. Ну что ж, заходи. Умельцы есть, правда вид у них немного непривычный. Если что, обращайся, подскажу, что знаю. Спасибо, если чего, приду. Так. Бинокль. Слушай, отдам-ка я тебе бинокль. Подожди. Новый. Блин. Ну ладно. Че еще? Да. Награды говно. За уникальный артефакт. 2 аптечки, 2 антирада и сраная сыворотка. Да пошел ты. Я не такие награды ставил. Как-то пропал один долговец. Так. Должен был прийти с утра, а Чё нет. тут, кто тут? Ждут его товарищи, беспокоятся. В конце концов прибегают. Привет, ну и коллектив у тебя подобрался. Можно по миру с концертами ездить. Вон, отшельник тебе сумку просил передать. И дело у меня есть одно, может твои люди смогут помочь. Да, кстати, почему гинеколог? Чудно для зоны? Привет, гинеколог, потому что когда-то им был. Вот теперь часть знаний пригодилась. Коллектив, да, жертвы зоны, куда же их девать? За сумку спасибо. Что за дело у тебя? Сейф надо открыть. Ищу его владельца. Может, то, что в нем лежит, прольет на это свет. Замок сложный, не смогли многие открыть, а у тебя тут спец есть. Попробовать можно, давай его сюда. Я попрошу Жорика им заняться. Но с тебя тоже кое-чего потребуется взамен. Лекарств мне не хватает, инструментов. Спросишь каких? Да любых. Эколог может из обычного анальгина сделать любое. Шприцев нет, а циклоп пока на дозе сидит, буйный, не отошел еще до конца от стресса. Понял. Намекни, где их достать можно. К доктору идти? Я, наверное, сначала за ящиком схожу. Не, за ящиком сначала схожу. Пауза. Чё тебе, сталкер? Да мне-то ничего, просто постою, выпью, а тебе, гляжу, выговориться надо бы. Сталкер, я сейчас и так в полном дерьме, у меня куча проблем. Я даже иногда начинаю думать, да ну его нафиг эту зону, свалить куда подальше. А тут еще ты лезешь с ним выслушать. Тебе интересно разве? Тебе не все равно? Честно нет, но помочь брату всегда готов. Хотя бы честно. Да, от помощи я бы сейчас не отказался. Эх, нет, ты не представляешь просто, как меня судьба недавно за шиворот взяла, да как об стену с размаху киданула. Я до сих пор прийти в себя не могу. Ладно, прав ты, выговориться мне надо. Слушать будешь? Буду. Ну, я человек с причудами, у меня привычка начинать все с самого начала. В общем, родился я в Харькове. Детство у меня было хорошее, светлое даже.
До сих пор сяду, как вспомню, и за душу как хватит, аж слеза наворачивается. Я с детства в глазах родителей своих, пусть земля пухом будет, поэтом рисовался. Да и привили они мне свой взгляд, и правы они в принципе оказались. Был у меня, если не талант, то желание и рвение, но все же не мое это было. До сих пор помню свои первые стишки, глупенькие такие, ха-ха. Ну да ладно, в школе я учился хреново, как говорится, симулял немало, под предлогом получения драгоценного вдохновения прогуливал, а сам думал, как бы свалить к деду на дачу. Он ни своей математикой, ни своими стишками доставать не будет. Но все равно, школу закончил, высшее получил, а потом подрабатывал в журнале одном не особо известном. Ну туда-сюда, 25 лет стукнуло, но я тогда и издал сборничек небольшой. Меня распечатали, и в публике я получил признание. Проработал я таким образом еще немного, а там перестройка, союз разрушился, катастрофа в Чернобыле. Я к тому времени, помню, девушку встретил, Лена звали, и влюбился жутко. Как сейчас помню, она такая была маленькая, вся хрупкая, светлая, настоящая одним словом. Но, как говорится, не срослось. Эх, сталкер, веришь, что в сталкера поэта, а? Да, все может быть, верю, конечно. Ты давай, я налью, а ты продолжай. Спасибо тебе, мужик. В общем, дальше. А дальше там не особо интересно было. Я в Москву на конференцию писателей ездил, туда-сюда призы получал, но это все вода. Главное то, что в 86-м году сам знаешь, что произошло. Я как телевизор включаю, а там уже довсю трезвонят, видимо, скрывать смысла не было. И я как услышал, а у меня в то время все к черту полетело, так и подумал, вот оно, мое. Я даже не знал, что в зону попасть можно будет, но чувствовал чем-то своим, близким, не разумом, не сердцем, а собой, что мое это. В личной жизни у меня тогда паршиво было. На творческом поприще одни поражения. Новые стихи мои не получили признания. Убытки, постепенно подступающая нищета. И подумал я, а ну его, и подался в зону. У меня уже тогда были друзья, как говорится, на стороне. И благодаря им окольными путями попал я в матушку зону. И влюбился. Так, ни хрена себе тут вариантов. Ну, первый вариант нам не нужен, да? Второй вариант. Ладно, пусть будет четвертый. Лучше это люди. Лучше. Люди от этого места лучше становятся. Чище мы становимся от дерьма всякого смрада, что в городах. Да тьфу, смога этого. От этих шор избавляемся. Только здесь мы начинаем жить. Слушай, ты прав, дело говоришь. Продолжай рассказ свой. Значит, попал я на кордон. Меня тогда волк приютил, так сказать. Ты его, гляди, и знаешь, да? Привет передавай. Ну, в общем, попал я в лагерь новичков. У меня с самого начала все ладилось. Как не поход, так возвращаюсь с хабаром. Аж всем завидно было. Тогда еще и бандюков на АТП не было, собачки разве что забегали. Ну и мы как-то решили вдвоем с Ванькой местность от мутантов почистить. Ну как полагается, подготовились, я свой новенький АКСУ почистил, зарядил, комбинезон подлатал. Ну и мы с утреца пошли. Идем, небо пасмурное, дождик накрапывает, а я погодку такую ой как люблю. Вдруг ветер налетит, брызги тебе в лицо как погонит, жмуриться приходится. Романтика, идем, а вокруг тишина. Только в зоне так не бывает. Красиво говоришь, прям как поэт. Не перебивай, слушай дальше. Так вот, такая тишина только в зоне бывает. Когда замирает все и будто чего-то даже ждет. Томно, грустно становится. Смотришь на эту всю увядающую, никому не нужную и непонятную красоту. Черт, как грустно тогда становится. Все будто выцветает, жизнь кажется бесконечной, сырой, сухой пустыней. И тебя поглощает неприступное, даже тебе непонятное спокойствие. Давай еще по одной. Давай. Ой, сколько читать-то. Это я посередке дорожки тогда стоял, что... Ну что от остановки к АТП ведет. И только краем глаза заметил, что от Ваньки-то отстал. Я только окликнуть его собирался, как в груди что-то сжалось, и я как заору: «Ванька, стой!» Он как вскопанный замер, а я рысцой к нему. Он на меня глазами такими большими посмотрел и спрашивает: «Чего орешь, кровососов разбудишь?»
А я ему глазами на дорожку показываю, а он на непонятках. Но это тогда болт достал, кинул в то место, а там как хлопнуло, аж ветки с деревьев посыпались. Да комки грязи в стороны. Черт, еще бы чуть-чуть. Я не люблю должников, Вань, ответил я. Пошли. Место это мы обогнули, а я его запомнил. На карте аномалии еще отметил. Ну и мы прямиком на АТП. Заходим, значит, во дворик, а дождь не на шутку зарядил. Не слышно ничего уже, да и не видно. И ветер поднялся, все воет, воет, на небе серая жижа густеет. И вокруг темно так стало, что без фонаря хорошего и споткнуться о железяку какую можно. Я автомат свой достал, зарядил и, сказав Ваньке прикрывать, полез по лестнице, приставной на 2-й этаж. А там костерок в комнатке горит, тепло так, но я к нему. Руки чуть согреть, а сам думаю, что это о собачках в общем канале писали, а их тут нет, выходит? Нужно проверить все хорошенько. Дай передохну, чуть слезу с глаз смахну. Конечно. Ёб твою медь, сколько... Короче, ладно, читайте, кто хотите. Мне надоело уже читать. Понятно, короче. Ванька отъехал. Хорошо рассказал, жалко мужика. АТП к себе смерть тянет. Понятно. И все. И даже никакого квеста. Ну, круто. Здравствуйте. Здорово. Ничего, я уже привык. Такое бывает, когда под действие выжигателя попадаешь. Вот и попал, но зомби не стал, только тело исковеркало. Валялся трупом неделю, как собаки не съели, до сих пор не понял. Очнулся, полно монолитовцев. Они меня за зомбака и приняли, поэтому и не убили. Добрался я до доктора, тот мне посоветовал сюда добираться. Вот шел неделю, по ночам, чтобы свои же не убили. Разве такое возможно? Впрочем, видел я одного монолитовца, похож. Правда, он бессмертным стал. Нет, я смертен, но способности кое-какие приобрел неординарные. Телепатия. Вижу иногда, где что лежит и кое-кто где ходит. А в лазарете, думаешь, вылечишься? Изменения-то гигантские. А куда мне? Все меня за мутанта принимают, норовят убить. А тут все поспокойнее, да и маленькая надежда есть. Говорят, есть универсальное лекарство, вернее его можно сделать. В зоне нет ничего невозможного. Ну лечись, может и мне твоя помощь потребуется, а может и я чем смогу помочь. Здорово, Кмарскилл 0859. Так, ну все. С одним поговорил. Привет, у тебя хоть лицо-то есть? Прям как смерть, только косы не хватает. Привет, Жорик меня зовут. Я бандит бывший. Фейс у меня есть, конечно, просто я стал маловосприимчивым к свету. Не так лучи отражаются, чтобы им пусто было. Где это тебя так? Есть такая территория, не так далеко от станции. Там генераторы какие-то установлены. Мы с братками шлялись в разведку, все катило хорошо поначалу. Ну, сталков шмонали туды-сюды. А потом один из этих генераторов взорвался. Взрыв был такой, что меня фигануло метров за 300 от того места. Очнулся — никого. Смотрю, что-то со мной не так. В лужу посмотрел — и карантец. О лазарете слышал до этого еще, поэтому сюда и притащился. Генераторы? Где это? После того, как там звездануло, все тропки сменились. Старой дорогой туда уже не пройти. Поспрашивай, может, кто и знает туда путь. Я вот что заметил. Я как бы и раньше медвежатником был, а сейчас и вообще дар проснулся. Любой замок расфуфыренный и навороченный открою. Во как. Ты-то мне и нужен. Сейчас я с вашим доктором поговорю, и для тебя работенка найдется. Понятно. Ты... Чё тут? Привет, ну у вас тут и компания собралась. Привет, я Витя, меня тут голограммой кличут. Бывший эколог я. Кстати, почему бывший? Обычный эколог, только немного странно выгляжу. Какая аномалия тебя так наградила? Не аномалия. В одной из лабораторий, а она и сейчас есть. Может, придется и тебе там побывать. Мы с товарищем по заказу одного влиятельного человека проводили опыты над артефактом «Золотой ломоть». Обрабатывали его специальным химическим составом. После одного из экспериментов содержимое чана с реагентом выплеснулось прямо на нас.
Эх, товарища уже нет теперь, а я в защитном костюме был. Но результат оказался еще хуже, я стал полупрозрачен. А все-таки Ну дела. свой домик. Меня тогда вышвырнули из лаборатории. Кстати, не видел. Тут... И не Нет, радиация. подожди. Кстати, не видел, тут говорят снайперы, похожие на меня, объявились. Только с той разницей, что эффект голограммы у них не постоянен, они пользуются каким-то препаратом, когда он исчезает. Ну а у меня, похоже, это навечно. Вот бы его раздобыть. Может, я бы смог сделать сыворотку, я в этих делах хорошо ориентируюсь, могу сделать любое лекарство при наличии компонентов. Ну, надеюсь, может и узнаем побольше об этой сыворотке. Я тут недавно свою проблему решу, может и помогу. Спасибо, что отвечал и читал комментарии. Какие комментарии? Слушай, ну классно у тебя выходит. Вот это как медом помазал. Какие комментарии я читал? Где? Что-то я не понял. Ладно, ты остался. Эй, сталкер, а чё ты в сторонке стоишь? Садись к костру. Ты видел, кто там сидит? Без ужаса и не взглянешь. Я в зоне и пострашнее вещи видал. Тебя как звать-то? Андреем, но все зовут фотографом. Почему же? Наверное, потому что я фотограф. Делаю снимки представителей дикой природы. А в зону сунулся мутантов из фоторужья пощелкать? В общем-то да, но все гораздо сложнее. Ну так ты объясни. Классно, правда. Дело в том, что мне срочно нужны деньги. Очень много денег. Там на большой земле у меня висит должок. Причем сумма долга увеличивается с каждой неделей. В свое время занял деньги не у тех людей, сглупил с молоду. Продал машину, заложил квартиру, но денег все равно не хватило. Начались угрозы и все такое. Жену с дочкой я отправил к родственникам за границу. Месяца 2 назад пришел ко мне старый друг с интересным предложением. Мы с ним раньше в одном научном журнале работали. Он сказал, что забирается в зону отчуждения. У него есть заказ на фотографии каких-то чернобыльских мутантов. Я ему, конечно, сперва не поверил и не воспринял его всерьез. Думал, это все сказки. Но когда он назвал сумму гонорара, то сразу же согласился поехать с ним. Теперь вижу, что легенды, которые ходят об этом месте, правда. А где твой друг-то? Он погиб. Когда мы пришли сюда, то повстречали этих, гигантов. Но мой друг захотел снять их поближе. Я говорил ему, что это опасно, но он меня не слушал. Он подкрался слишком близко к этим тварям. И то ли они его учуяли, то ли он забыл вспышку на камере вырубить. Но гиганты поперли на него. Я видел, как от удара ноги одного гиганта мой друг упал на землю. Подняться он уже не смог. Гиганты просто затоптали его. Мастер. Печальная история. Что же ты собираешься теперь делать? Мясо такой. За то время, что я здесь, у меня накопилось приличное количество артефактов. Собирал все, что видел. Оказывается, они стоят огромных денег за периметром. Хочу набрать еще немного и покинуть зону. Расплачусь с долгами и уеду с семьей туда, где нас не найдут. Но наличка мне тоже необходима. Пока я найду покупателей артефактов, пройдет какое-то время. А новые документы для меня и моей семьи нужно сделать быстро. Ты сказал, что он собирал различные артефакты. Есть что-нибудь из этого списка? Ну, теперь я. Так, я не очень-то в них разбираюсь, но у меня есть арт, похожий на фонтан. Я его здесь, в озере, нашел. Может быть, это он? Под описание подходит. Может, обменяешь его на другой артефакт? Извини, не могу. Старик сказал мне, что он очень редкий, а стало быть, стоит бешеных денег. Вот если бы ты помог мне с наличкой и собрал бы для меня кое-какие арты взамен этого, то я отдал бы тебе его. Сколько денег тебе нужно и какие арты? Названия артов я записывал в блокнот. Разные сталкеры рассказывали, какие можно продать за хорошие деньги. Вот эти мне нужны. Черный ангел, Серафим и звезда фантома. Правда, их хрен найдешь. Новые паспорта же стоят 150 тысяч. Не многовато ли? Это еще не все. Я знаю, что существует специальное устройство, которое оповещает о приближении к артефакту. Мне бы понадобился такой девайс во время моего пребывания здесь. С его помощью я смогу собрать еще несколько артов, а это дополнительные деньжата. Хотя бы самые простенькие, без наворотов. Дозиметр мне тоже не помешал бы, где-то свой потерял, а радиоактивных зон здесь пруд-пруди. Да и артов у меня полно, чтобы их вывести, мне необходимо примерно 5 рюкзаков. Как же ты собрался все это вывозить отсюда, на своем горбу что ли? Пока не знаю. Хочу договориться с отшельником о вертолете, но, как я вижу, полеты его друзей нерегулярны. А ради меня одного он вряд ли будет заказывать вертуху. Ничего. Повезло тебе,
Есть у меня один знакомый майор. Попробую с ним потолковать. Только одного арта будет мало за мою помощь. Прорвемся. Больше я тебе предложить ничего не могу. Либо соглашайся, либо забудь все, что я тебе сейчас рассказал. Пойми, я здесь только ради семьи. Хоть бы кто показал. Сталкер сталкера в беде не бросит. Трудновато будет все это отыскать, но я попробую. Насчет вертолета не беспокойся. Нет, без музыки тут грустно. Фу, блин, читаю только и читаю. Фотографий-то много успел сделать? Не очень. Мутанты очень агрессивны, близко не подобраться. Да и к тому же нет у меня теперь ни одной фотографии. Это почему же? Мой фотоаппарат упал в воду, когда я этот фонтан подбирал. Уж очень глубоко он был, почти на самом дне озера. Флешка наверняка испорчена. Погоди, я кое-что вспомнил. Мой друг перед тем, как приблизиться к гигантам, снял свой рюкзак, чтобы не шуметь. А ведь в номере лежит еще один фотик. Он всегда убрал запасной на всякий случай. И флешки с фотками там должны быть, в самом фотике. Неудобно что-то еще у тебя просить, но может найдешь рюкзак моего друга и принесешь его фотик? Восточнее этой пещеры есть большая низменность типа кратера. Вот там-то мы и встретили гигантов. Неудобно ему. Неудобно штаны через голову надевать. Ладно, сейчас сбегаю. Ну классно у тебя выходит, мастер. Настроение. Охренеть, блин. И гнусь кругом сплошная. Пойдем за ящиком. Уже, блин, темно, пока я тут читал всю эту хрень. Опа. А это что? Это у нас? Мухомор. Где? Где фрейра? Сины. Не. Атас! Вон он невидимый. Пацаны, да, пацаны. Ой, тут аптечки выпадают, вот это нормально. Это по-нашему. Что тут, псевдычи? Псевдычи и химеры. И где должен друга твоего искать? Ящик с оружием, вот он. А где это искать? Он должен быть среди камней рядом с большим кратером. Возле кратера обнаружена толпа псевдогигантов. Среди камней рядом с большим кратером. Вот метка. Ну ладно, пошли. Пошли глянем. Недалеко находимся.
Правильно идем. Сюда нам и надо. Говорит, рядом с большим кратером, а сами в кратере находятся. Ни хрена там, конечно, псевдочей. Вот это да. Да. Да тут весело. Да что за хрень? Да. Развелось вас тут. Неплохо тут псевдочи всех поразваливали. Так. Фотик, Бейлис, кстати, есть тут. И всякая хрень. Ну ладно. Он еще арт. Пойдем арт заберем. Все. Кстати, тут же у нас тайничок есть. А тайничок, кстати, вон где. Имеет смысл его проверить. Да, ни хреновый тут овраг. Че, с охотниками побазарить? Филин. Ни хрена не говорит.
Пойдем тогда сдавать ящик и фотик. Но сначала залутаем тайник. А тайник у нас, в принципе, прям где лазарет. Ну тогда сначала сдадим ящик. Ладно. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролера. Ну, чего тебе? Вот, держи ящик. В болото он упал. Все промокло, но не разбилось. За ящик спасибо. Раз уж ты сюда попал, да хорошее дело сделал, держи пушку неплохую и немного патронов к ней. Мне ее сталкер подарил, Жека кличут. Еще хочу предупредить. Тут полно снайперов в масхалатах. Выслеживают всех подряд и убивают. С какой целью они это делают и кто они такие вообще неизвестно. Лагерь у них здесь есть. Спасибо за инфу и ствол. Мечтал УЗИ попробовать. На самом деле нет. Говно. Этот ваш УЗИ. О. Так. Неужели ты меня покидаешь? Или маленькая, а на карте ее нет. Пойдем тайничок залутаем. Нам он нужен. Где он, кстати? А, вот здесь где-то. В самых эбенах. Ну, такое себе. Я бы даже сказал говно тайник. Те твари, которые убили твоего друга, их больше нет, всех положил. Я вообще-то просил фотик принести. Его ты нашел? Естественно, вот, держи. В рюкзаке лежала бутылка Бейлиза. Он ее с собой привез? Да, мы взяли по одной бутылочке, чтобы потом отметить наш успех в фотосъемке. Теперь этому не суждено сбыться. Забери бутылку себе, помяни моего друга. Так значит, у тебя тоже есть бутылка ликера? Ага. Почему она тебя так сильно интересует? Долго рассказывать, что хочешь за нее? Класс! Слушай, хоть зона очень опасное и жестокое место, но здесь все пропитано какой-то необъяснимой притягательной магией. Недаром столько людей рвутся сюда. Мне хотелось бы сохранить на память частичку этого неизведанного мира. Ты бывал во многих местах зоны и видел больше других. Сделай для меня несколько фотографий местных достопримечательностей. Я набросал список, вот глянь мои записи. Довольно часто слышал про выжигатель мозгов, но даже представить не могу, что это и как он выглядит. Колесо обозрения величественно возвышается над Припятью. На свалке потрясающие закаты. Ржавый заброшенный ангар жадно впитывает в себя последние лучи заходящего солнца. Свободовцы отличные парни. Помогли нам с другом отбиться от химеры, приютили, накормили. Эх, забыл сделать совместную сфотку ребят у костра. Выброс. Природная аномалия. Сколь прекрасная, столь и губительная. Ученые до сих пор бьются над разгадкой этого загадочного явления. Более подробную информацию скинул на твой ПДА. Легче легкого. Вечный, есть дело. Загляни в бар. О, лысый. Это, наверное, вторую кладуху искать будем. Я так думаю. Батоны нынче хреновые стали делать. Так, ну все. Теперь надо спать. Потому что сейчас будет очередной веселый квест, а его ночью проходить. Это жесть. Семь часов. Хорошо. Привет. Ну и коллектив. Так, это я читал уже. Сейф надо открыть. Еще его владельца может... ну да. Лекарства ему нужны. Понял. Намекни, где их достать можно. К доктору идти? Нет, у Дока я и так все лекарства повыспросил. Спроси у Циклопа. Он в телепатии толк знает. Единственное, где бы эти лекарства ни были, я как врач тебя прошу. Не надо никого убивать. Это условие. Хватит мне смертей. Уж лучше украсть. Хорошо, спрошу у Циклопа. А как так не убивать? Совсем? Ну и задачка. Хорошо, если лекарство у нейтралов. А если нет?
Да. Хавать-то как хочется. И никого на Циклоп. горизонте. Вот и ладушки. Циклоп. Вот и хорошо. Слушай, вам нужны лекарства разные. Шура попросил меня их достать, но я не знаю, где они находятся. Ты говорил, что телепатией обладаешь, так что подсказывай. Да, лекарства нужны, особенно мне. Вот, слушай, что на ум пришло. Есть две будки смотровые, в них солдаты боевые. Водку пьют и много курят, вход на зону караулят. Будки эти как найдешь, в них товар ты свой возьмешь. Ищи это место, боец. Ну ты выдал, дай хоть записать, чтоб не забыть. Я думаю, ты найдешь это место. Да уж, куда тут деваться? Но как забрать лекарство на территории врага без стрельбы? Своруй по-тихому. И вот еще тебе совет. Если вдруг все же шухер поднимешь, лекарства-то забери. Хоть гинеколог на тебя и шибко обидится, но эти лекарства мне нужны. Тебе нужен код от сейфа, а мне медикаменты. Но все же постарайся по-тихому, без шума их добыть. Иначе много потеряешь. Да, вот тебе еще немного инфы. Я сюда со свалки попал. Держи координаты перехода. Понял, Циклоп, спасибо за наводку, за совет и за тропку новую. Хоть бы кто показался. Вот. Эх, зараз бы сальца. Никого нельзя убивать. Ну, пойдем. Блин, эффект пси-собаки не пропал. Твою медь. Ладно, сейчас на локацию другую перейдем и пройдет. Нам на кордон надо. На кордон, на блокпост военных. Чисто эта херня там лежит. Кто проходил, тот уже знает. Кто не знает, я только что сказал. Чё, артов нету? Не, нету. Ну ладно. Ох, хорошо сегодня по сюжету продвинулись уже по соляночному. В прошлом стриме тоже неплохо. А вот в позапрошлом почти весь стрим один квест выполняли. Ну, квест такой себе. Много бегать нечисто. Достижение получено. А где? Кровь камня. Все. Пойдем на кордон. Быстрее принесем, быстрее завершим. А вдома увечері як було? Пацанчик с молоточком такой бегает. Блин, был бы полноценный вид от третьего лица, чтобы стрелять можно было нормально. Я под третьего лица играл. От третьего... Дебила своего завалили, блин. А чё? Я ничего, я никого не убивал. Я спокойно мимо проходил. Это у нас кто?
А это у нас кто? Саня Коса какой-то. Не знаю. Какой-то левый тип. Да чё так долго, а? Полчаса грузится, блин. Аким. СВД я ему опять не принес. Иди нахер. Кушай, скотина! Ты чё? О, это кто тут? Военные? А чё это мы тут делаем? О, АК-105. Не, ну я ничего не делал. Это не ко мне. Ко мне претензий никаких. О, пропуски кадров-то пошли. Ну все, походу YouTube лагать начал. Надеюсь, что нет. Где? Где артефакт-то? О. Блин, что тут происходит-то? Вроде пока нормально. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Слышь, ты чё такой невидимый? Попутал, что ли? Кузнецов. Есть... Так, подожди, нет. Вот. Умел этот ваш полковник прятать вещи. Он замаскировал флешку под клавишу рояля. Но я бы не был собой, если бы не нашел ее. Папка у меня. Вот это мастерство. Я много раз тебе помогал. Выполни и ты одну мою просьбу. Говори, постараюсь помочь. В общем-то, помощь нужна не мне, а одному сталкеру. Необходимо вывести паренька и весь его хабар за периметр. Владимир Семенович, смотрю, лагов не замечаю. Ну, сейчас пока восстановилось. Тут это небольшое такое проседание было. Сейчас пока нормально. Сможешь договориться, чтобы вертушку подогнали в назначенное время, в назначенное место? Без проблем.
Я лично знаком с полканом, отвечающим за вылеты в зону. Только не бесплатно это, горючка нынче дорого стоит. Деньгами он ничего не берет, опасается. Есть, правда, у него одна слабость, он коллекционирует оружие Второй мировой. 3 года назад один сталк обращался ко мне с аналогичной просьбой. Так вот, он целую кучу раритетных стволов сюда притаранил, аж 12 штук, и все будто с завода только. Где надыбал столько, непонятно, небось музей грабанул. Мне рассказывали, что тот полковник чуть не обоссался от радости, когда ему эти стволы передали. Его коллекция после того случая пополнилась уникальными образцами. Но одного экземпляра у него нет до сих пор. Это немецкий пистолет Вальтер П-38. Полкан мечтает заполучить данную пушку. Если найдешь пистолет в хорошем состоянии, принеси его мне, а я передам. За него коллекционер непременно согласится выслать вертолет. И это, если твой сталкер не хочет, чтобы его высадили посреди поля со всем барахлом, пусть хороший арт подгонит пилотом. Есть артефакт младший брат гиганта, кажется, или как его там. Слышал я, дорогой он очень, им в самый раз будет. Договорились, сейчас же займусь поиском Вальтера. Так, что тут? Плюсы, фризы в игре в основном. Ну да, сейчас да, микрофризы. Микрофризов много здесь, постоянно они. Так, не спеши, твой друг все равно не выберется из зоны в одиночку. Для тебя есть еще одно задание, не требующее особых усилий. Надо бы проверить кое-какую информацию. Недавно в штаб округа по линии спецслужб поступили сведения о том, что фанатики из Монолита ищут покупателей на новое химическое вещество, обладающее сильным отравляющим свойством. Доподлинно неизвестно, они сами синтезировали это оружие или же нашли его в одной из секретных лабораторий. Другие разведданные факта возможной продажи какого-либо химоружия не подтверждают, но командование очень озабочено таким положением, не любят там неясностей. К сбору информации были привлечены наши неофициальные проводники и долговцы, но пока их труды не принесли результата. Я слышал про отключение тобой пси-установки и выжигателя, думаю, лишь тебе по силам проникнуть в самое сердце Монолита и узнать правду. Штабные аналитики полагают, что баллон или баллоны с веществом предположительно находятся в бункере управления под надежной охраной. Даже представить боюсь, что тебя там ждет, но будь готов ко всему. Если факт существования химоружия подтвердится, то забери все образцы и ни в коем случае не допусти их подрыва. Они нужны для исследований. Награда за выполнение будет достойной, обещаю. Противогаз, что ли, хоть бы выдал. Ладно, обойдусь. Да. Ладно. Подожди, что еще у тебя есть? Мох. Не. Говно награды. Говно награды, говно. Особенно за мох. Дать за мох 2 пачки патронов, тайник и херню какую-то. Хотя такой артефакт, чтобы достать, вообще охренеть надо. Периодически чистить кэш в игре. Нет, микрофризы не из-за кэша. Микрофризы из-за косячных всяких вещей в скриптах. Это стопроцентная инфа мне сам человек, который движком занимается, это сказал. Тут ничего нету. Тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Хорошо. Пішли.
дебилы. А я его не убивал, он сам отъехал. Ой, дебилы, ой, дебилы. Так, что тут? Аномальный бизон. Новый кольт. Перебьешься. Чого знудилися, мужики? Ну, здорово. Здорово. Так, особых заданий нет. Для меня что-нибудь есть. Вот, можно М14 притащить. Он тут рядом лежит. Вот. Насчет задания. Вроде у меня была огненная душа, или у меня капли души были, что-то я не помню. Ломать мясо вроде был. Ну, посмотрим. Нет, у меня нету ломтя мяса. Кстати, а что ты хочешь за ремкомплекты? Для брони. Для оружия. Ничего у меня нету, да? Ну ладно. М14. Все. Ну, удачный Не охоты, понял. сталкер. А чё это за радиация тут набирается? А чё это? Откуда это вообще взялось все? Плюс 2, 0,2, 0,7. И строго так. Колись, сука, кто такой? Из какой группировки? Тишина. Ну, сталкер еще сильнее. Странно. Кто такой, спрашивает? Слушай, а у тебя контейнеров нету? О, есть контейнер. Да, возьмем. Неплохо, хорошо. Ну, будет еще, заходи. Вот так. Какой такой сиплый слабый голос. Контролер я. Все, можно обратно возвращаться. Вы шо, дебилы, шо ли? Отстаньте от меня. Так, я так понимаю, можно еще проходить, да? Слушай, нормально. Водяру не пришлось тратить. Даже сохранимся. Комар скилл 0.89, ты же уже здоровался. Уже третий раз. Ну, здорово, здорово. Кстати, а у меня появился переход со свалки
Да, на неразведанную землю появился. Хорошо. Да, все. Начинаются просадки Ютуба потихоньку. Ну, пока нормально. Пока нормально, но уже появляются. О. О. Это я все заберу. Когда выходишь со стрима, сообщения стираются? С чего бы? У кого они стираются? Ничего они не стираются. Чё? Владимир Семенович, фриплейные неинтересно. Фриплейный вон Call of Chernobyl на Зов Припяти можешь скачать. Я поиграл, мне вообще не понравилось. Потому что скучно. Просто скучно. А вот там полнейший фриплей. Все локации открыты. Можешь ходить куда хочешь. Есть квесты. Ну, правда, там только циклические такие. Адекватные награды — это уже по поводу баланса. Это ты знаешь, кто виноват. Так, все. Никого мы не вальнули. Лекарства получили. Теперь можно и дальше. Теперь не буду писать по 100 раз на стрим привет. Ну, и не надо, зачем? Я как бы до сих пор стримлю. Зачем писать-то? Нормально. Лекарства ща отдадим. Ну и что-то он еще даст. Какие-то квесты пойдут. Новые. Здесь и есть почти фриплей, но убрать поломку сюжетов и нормально. А где здесь поломка сюжетов? Покажи мне хоть одно место, где сюжеты ломаются. Здесь нет поломки сюжетов. Единственное, ты можешь сам сломать. То есть, это ты можешь сам сделать. А чтобы такого, что ты спокойно играешь, ничего не делаешь, и независимо от твоего желания игра сломалась, нет, такого здесь нет. Уже давно здесь такого нет.
Поломки сюжетов здесь нету. Здесь в любом случае есть путь, как можно пройти. А уже в самом крайнем случае есть меню покупки квестового предмета. Все продумано здесь. Что такого-то? Здесь единственный косяк. Это вот баланс. Просто какой-то извращенский. Но награды это опять же баланс. Так что только баланс, в принципе. То, что тебя ваншотят, это тоже к балансу относится. Так что смысл тот же. Проблема чисто в балансе. Насчет того дела. Думаю, Глюк перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Привет еще раз. Нашел я всякие медицинские примочки. Надеюсь, то, что надо. Все было тихо и спокойно, никого не ранило. Вот спасибо, на первое время хватит. По сейфу тоже есть результат. Подойди к Жоре, он этой штукой занимается. Хорошо, так и сделаю. Заданий пока больше нет. Есть одно. Но об этом потом. Дай разобраться с тем, что ты притащил. Вор в законе. Там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ага. Ну и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. Так, ну чё? На корточках тихонько подползаю. Привет, Жора. Говорят, по сейфу есть результат. Привет. Хитрый ящик оказался. В нем две дверцы. Первую удалось открыть. Код, куча цифр и слово или имя Клык. Нужно еще время, чтобы открыть вторую дверцу. И не только время. Ключ нужен электронный или прибор, который может создать импульс определенной частоты. Само устройство я сделаю, но к нему нужен аккумулятор. И необычный, не такой, какой используют для питания. Клык? Вот значит, кому принадлежал сейф. Этого сталкера уже нет в живых. А что за аккумулятор нужен? Метров на 5. Надо что-то подобное тому, что использовался для кратковременного питания генераторных установок, типа выжигателя ВХ-16, которые способны всю свою энергию вложить в один единственный электрический импульс высокой частоты. Жорик, я в этом не бум-бум. Скажи просто, как он выглядит и где достать можно. Поговори со стариком, тем, что на входе. Он сторожил тут. Наверняка знает, где раньше на этих территориях аккумуляторы применялись. Надо пару штук, вдруг один нерабочий окажется. Лады, пойду к старику. И что же оно за выжигатель такой? Понятно. Здорово, бывалый. Жора отправил меня за аккумуляторами. Говорит, особенные какие-то нужны. Подскажи, может, знаешь? Привет. Не знаю, что за особенные, но насчет вообще аккумуляторов подсказать могу. Далеко ходить не надо, но пройти сейчас туда вроде нельзя. Что-то я не въехал, это как так? А так. Может, ты уже в курсе, тут есть еще одна пещера. Ее еще до взрыва на станции огненной прозвали, так как там один из входов в нее огнем закрыт. Чтобы там пройти, нужна снаряга специальная, огнеупорная, или, по крайней мере, аптечек море. Второй вход безопасен, но... Ну, старче, не тяни резину. Недавно там сталки какие-то поселились, наставили телепортов защитных на входах. Что за люди, не знаю, говорят нейтралы. Один иногда к отшельнику заходит, как его звать, тоже не ведаю. Можешь сходить спросить. Так вот, в пещере той были аккумуляторы, там раньше установка стояла, воздух генерировала. Поищи эту пещеру, может, что и получится у тебя. Да, вот еще что. Когда-то давно выронил я там часы золотые. Если удастся тебе туда пробраться и вдруг их найдешь, принеси, буду благодарен. Вернее, не выронил. Я как-то раз шел через первый вход, а там огонь. Нагрелись они сильно, пришлось скидывать. Возвращаться не рискнул. Там на входе они лежат, наверное, если кто не стащил. Хорошо, спрошу у отшельника, что там за люди живут. Насчет часов ничего не обещаю. Это все равно, что вчерашнее детство искать. Наверняка кто-нибудь давно уже их прикарманил. Так, хорошо. Сколько мне лет? Я уже пожилой. Столько не живут. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Что еще? Здорово, отшельник. Привет. Что, арты придешь или в бильярд решил партийку сыграть? Нет, пока только инфа нужна. Слышал об огненной пещере и ее жителях? О пещере слышал. Знаю, что один вход где-то в районе Большого болота находится.
Второй во враге, что ли, а вот кто там обитает, не знаю. Ищи оба входа в пещеру. Подскажи еще, а что за сталкеры у тебя бывают? Вот, посмотри фотку в моем ПДА. У тебя таких не было в гостях? Не, таких не видел. А заходит иногда звездочет. То арты редкие притянет, то просто так поболтать. Был тут один разок один бородатый, но он на улице ошивался. Здоровый такой дядька, но на фотке твоей его точно нет. А что, случилось чего? Будет свободное время, загляни. Дельце одно взаимовыгодное наклевывается. Хорошо, загляну, как освобожусь. А вот за инфу спасибо. 337. Неужели ты меня покидаешь? Боже, какое счастье. Ссылки на мои страницы есть в описании под стримом. Если интересно, может добавляться. Там написано, возможно, по поводу твоего вопроса. Я не помню, написано или нет. Ну, должно быть. Опачки, чё тут арты? Опа, забираю. Еще огненные шары вижу. Да отвали! Прикольно. Прикольно. Так. А вход в пещеру должен быть где-то тут. Вот, по-моему, да, где-то тут. Вот он. Вот тут один Васян. С ним нам и надо базарить. Здорово, боец. Что за пещера и кто тут обитает? Привет. Пещера как пещера. Таких везде полно. А вот кто тут бывает, сказать не могу. Но будь уверен, бывают тут обычные сталкеры, а не убийцы и не бандиты. Телепорты на входах — это своеобразные двери от монстров и прочих непрошенных гостей. В зоне ведь находимся. Пустить внутрь я тебя не могу, да ты и сам не пройдешь, пока не отключишь телепорт. Я уже понял. Тогда у меня к тебе еще вопрос. Один сталк пожилой, что тут полжизни провел, часы золотые потерял когда-то в этой пещере. И еще говорят, тут когда-то установка была для обработки воздуха, а к ней аккумуляторы. Мне надо пару штук. Во шустрый какой. Часы у меня, я их нашел еще при первом обследовании этой пещеры. Но уж коли они принадлежат знатоку этой территории, готов уступить. А насчет аккумуляторов, ту установку мы разобрали да выбросили, чтобы место не занимало. И поставили генератор. И свет дает, и воздух гонит. Уступишь? Не за так, конечно, я правильно понял? Да, куда металлолом-то выкинули? Пойду туда посмотрю, может найду аккумуляторы. Не найдешь. Один я припрятал на всякий случай, а два у меня есть. Но рабочие или нет, не знаю. А услуга водка-то какая. Схрон мой находится за старым вагончиком, что справа от тропки, ведущей к карьеру. Да только это местность снайперы облюбовали. Хрен знает, что им тут надо, но убивают всех подряд. Так вот, в рюкзаке, что я спрятал за этим вагоном, кроме всего прочего, есть пару нужных мне артов. А самое главное, бритвенный станок. Мы тут на задание скоро уходим, хочу побриться на дорожку, да арты на пояс повесить. Сам туда сходить не могу, на посту, да и не пошел бы, опасно. Принесешь, будут тебе и часы, и аккумуляторы. Только есть условия, рюкзак надо утащить, не поднимая шума. Мне тут карательная операция этих снайперов не нужна. И так проблем хватает. Не сможешь по-тихому, готовь к содержимому рюкзака еще 70 штук. Часы столько и стоят, иначе диалога не будет. Что, забрать рюкзак по-тихому? Это мне знакомо, попробую. Интересно, а по-тихому это подразумевается, что мне просто убивать никого не надо? Или вот чтоб меня прям не спалили? Интересно. Давай попробуем просто никого не убивать. Надеюсь, это прокатит. Потому что у меня маскировочного экзоскелета нету. Где его взять? Ну, только в баре. В бар я не хочу переться сейчас.
Чисто подбегаю, забираю рюкзак и сваливаю. Опа! Ливер попер! Сейчас за... Ты сдох, фраер! Ну все. Я рюкзак забрал. Еще один волк-пилигрим с бритвой. Да, только тут зомбарей нету. Стащи рюкзак, все было по-тихому, забирай. Вот и отлично. Забирай пока только часы. Отдашь их, вернешься за аккумуляторами. Я их пока заряжу. Благо генератор работает, а заодно и побреюсь. Придешь, заценишь. Ладно, 7 верст для бешеного волка не крюк. Отнесу часы и вернусь. О, чё тут. Херню всякую выдал, блин, вообще бесполезную. Ладно, пошли. Часы вернем пацанчику. Вернее, уже деду. Не пацанчику. Блин, хороший вид, слушай. А ну. Зафоткаем. Заскриним это. Вот. Хороший вид. Можно даже вот так еще зафоткать. Все, пошли. Это даже не максимальная графика. Средние настройки только. Идет, значит, молодой. На максималках, наверное, вообще было бы круто. Раздобыл я тебе часы, жоркий аккумулятор и пещеру ту нашел. Правда, внутрь попасть не удалось. Вот спасибо. А где же ты их взял, раз внутрь не попал? Сталкер там один есть, охранник. Честным оказался, за услугу маленькую отдал мне их. Вот как? Ну, надеюсь, внутрь ты еще попадешь. Вот, держи в награду инфу. Тропки с разных территорий в этот лес. С армейских складов и из темной долины. И рецептик один тебе явно пригодится. Но это еще нормальная награда. Хотя бы. Тропки. Так, ну пойдем обратно, что я могу сказать. Как дебил туда-сюда бегать. Что еще в этом моде можно делать? Куда-то я не туда побежал. Далеко. Слишком далеко. Плоти. Побрился? Чё-то ты какой-то толстый стал. Ну как там с аккумуляторами дела? Устал туда-сюда мотаться? Сначала зацени, как я побрился. Симпотно? Ну, помолодел, правда, с бородой посолиднее выглядел. Больше мало что скажу, я в салоне красоты не работал. Ну ладно, значит норма. Аккумуляторы зарядились, держи. Завтра мы уходим на задание. Мы-то кто? Я вижу только тебя. Могу только сказать, что нас тут пока трое, но на других территориях есть еще несколько человек. Всех я не знаю, база тут довольно недолго существует, и вместе все еще никогда не собирались.
Да, шеф мой, оказывается, тебя знает откуда-то и просил передать, чтобы ты к отшельнику зашел. Шеф меня знает? Эх, если найду я ключ от этих телепортов, не обессудь, приду без приглашения. Сам во всем разберусь. Стрелок, есть новости. Будет время, загляни. Да будет время, хули нет. Что мне еще делать-то? Мы как бы мод проходим. Тут не до жиру. А ёб твою медь. Минус... Охереть. Что за бред? Давай выше поднимайся, ну. К отшельнику, да? Ну, пойдем. Пойдем, зайдем. Что он там скажет? Ну не дадут отдохнуть. Все ходят и ходят. Ты меня сам Прямо позвал, как медом дебил. тут намазано. Привет, наводка была, что ты меня искал. Привет, это не я тебя искал, в общем-то, а адреналин. Нужна ему парочка ультрадетекторов, которые видят вообще все аномалии. Почему он через меня просил? Эти детекторы в единичных количествах делал эколог, тот, что у медика сейчас лечится. У меня было 2 образца. Один я адреналину уже отправил, а второй отдать не могу, самому нужен. Что требуется от меня-то? Ты в пещере частенько бываешь, вроде даже задания выполняешь для медика. Значит, контакты у тебя там хорошие. Может, получится еще один детектор достать? Даже не знаю. Я и так их там всех работой загрузил. Однако попробуй, может и тебе достанется, штука крайне полезная. Добудешь, сразу дуй к адреналину. Да, он тебя все равно видеть хотел, передал, что люди приходили за шкатулкой какой-то, и что ты в курсе. Да, просил быть поосмотрительнее, говорит, тучи над твоей головой сгущаются. Попробуй добыть детектор, может и мне один достанется. Пойду к голограмме. Интересно, и кому это я насолил? Угу. Пойдем. Ни хабара, никакого приварка. Сюжет солянки развивается, и это хорошо. Чего хорошего? Блин. Так, тут с тобой надо побазарить. Жорик, добыл я аккумуляторы, целых 3 штуки. Ну вот и замечательно, только бы рабочие они были. 2 я возьму, а 1 заныкай куда-нибудь, может пригодиться. Когда ждать результата? Не гони больного человека, если получится, узнаешь. Жорик, ну открыл, понятно, работаю. Хавать так как хочется. Привет, голограмма, вот и твоя помощь мне потребовалась. Здорово, стрелок, с чем пожаловал? Слышал я, ты уникальные детекторы мастеришь? Мне нужен 1, а лучше 2. Готов их у тебя купить или обменять. Деньги, зло и грязь даже в зоне, а детекторы я давно не мастерю. Что сделал, все раздал да разворовали. Я знаю, кто тут руку приложил, даже знаю, что этот козел не успел еще продать несколько штук, а припрятал. Дам тебе наводку на схрон, циклоп со своей телепатией знает, где это место. Что с меня за услугу? Все честно. Тебе 2 моих ультрадетектора, а ты мне пару детекторов попроще. Их называют элитными детекторами. И еще артефакт нужен для работы, плазменная гусеница. Как раз и воришку накажешь, наверняка в его нычке не только детекторы. Это пока все, но скоро мне, вернее всем нам, потребуется твоя помощь. Да, Витя, это действительно честно. Стрелок, есть новости? Будет время, загляни. Приходили люди за шкатулкой. Да, детектор не забудь. Сейчас холодного. Да что да. Нос шибал. Тебе нормально в костре лежать? Здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий. Подожди, а... Ай, твою медь, то есть мне надо сначала ему притащить ту всю херню? О, охереть. Элитный детектор аномалий, говорит, значит, да?
Элитных детекторов аномалий у меня в нычке нет. Придется покупать. Бля. Еще и 2 детектора ему подавай. Охереть. Придется, короче, валить на агропром, на янтарь. А может сразу на янтарь? У меня же телепорт есть. У меня же есть телепорт. 35 тысяч. Да, придется мне сейчас бабло тратить. Сколько там этот детектор стоит один? Полтос? 100? Не знаю. Еще и плазменную гусеницу ему подавай. Да насрать на 2 ляма. 2 ляма нужны только для того, чтобы мне дали этот миниган. А миниган нужен по хомяку адреналину. А чё толку с этих хомяков? Тебе за них чипы только дают и всякое говно. Абсолютно бессмысленный квест. А когда тайну чипов ты раскроешь, там, ну, тоже очередное говно будет в награду. Я проходил это. В ОП-2. Ёб твою медь, ты чё? Ты адекватный? Эй, ты адекватный? Слышь? Ни хрена себе. Я все видел. О, если что, это я Кмар Skill Play, просто что-то с интернетом, поэтому взял другой телефон. Понятно. Что происходит? Норм ствол? Какой норм ствол? Всего наилучшего. Получить? Приветствую на нашей научной базе. 50к. Ну да, 50к. Понятно. В арсенале комп. Что тебе продать можно? На, вот забери этот калаш. Вообще ненужная вещь. Маячки. Маячки нам тоже нужны. Сколько я эти детекторы буду собирать? Пойдем на агропром сходим. Там у адреналина есть квест. Пройдем его. Телек с ютубом тоже на запас. Ну, если у меня начнутся опять просадки, то там уже ничего не поможет.
В принципе, как бы уже программу минимум посидели, нормально. Так что если просадки начнутся, ничего страшного. Потому что, в принципе, можно уже заканчивать. Ну, пока просадок нет, пока играем. Пока гоняем. Все нормально. Потом посмотрим. А, ну конечно. Не понял. Где мой 108? Чё? Чё происходит? Да. Блять. Всем хорошего дня и пока. Давай, Владимир Семенович. Компьютер и телек 2 месяца назад отключили от интернета. Ты чё, за интернет не платишь, что ли? Так. Я чего-то не въехал. А, я дебил просто, я понял. Ладно. Чего-то подобного я и ожидал. Бандюки! Молодец. Прям в радиации остановился. Кого ты там уроешь по-братски? Ты чё прибежал сюда? Вы чё, приглашали? А чё, родители интернетом не пользуются, что ли? У меня, например, родители через интернет работают вообще-то. Ну, это чисто так. Как пример. Я вообще сейчас не знаю людей, которые не пользуются интернетом. По-моему, все пользуются. Люди по 60, по 70 лет спокойно интернетом пользуются. Так Подходи, что раз странно. пришел. Странно это все. Адреналин, я пришел как только смог. Военные в самом деле задумали отбить комплекс. Похоже на то.
10 минут назад над нами пролетело 2 десантных вертолета Ми-8. Они полетели в сторону военной базы. Думается, мне скоро и сами десантники появятся. На мое сообщение откликнулось еще 5 сталкеров. Они расположились в главном здании. Времени почти нет. Найди хорошую позицию и прикрывай нас оттуда. И будь осторожней. Понял. Надеюсь, тяжелой бронетехники не будет. Внимание! Солдаты здесь! Заметьте! Вот тебе и тяжелая бронетехника. Ну, мы же знаем, что нужно делать, правда? Зачем пришел? Ёб твою медь. Что за неадекваты там? Подходи, раз пришел. Зачем пришел? Да сколько я буду в тебя выстреливать, блин, гранаты? Охренеть. Что это такое? Да неужели? Я тебя не понял, как, в смысле, как это отдельно оплачивать телевизор и компьютер? Я не понимаю. Ты о чем вообще? Чё, кто там такой бессмертный, а? Ну и что? В первый раз слышу, чтобы отдельно нужно было платить за интернет на компьютере и за интернет на телевизоре. Что это за бред такой? Где это такое вообще? Я так понял, тут все отъехали. А ну на месте! Ёб твою медь, что происходит?
Со всех сторон. Нормально. Ой, толку-то с вас, сталкеров-то. Я бы и один разобрался. Не понял. Да что за хрень? Кто шваляет? Куда ты направился, а? Педик. О, БТР. БТР. Ты все? Недавно? Кого ты недавно позвал? Так. А ну сюда иди, слышь. Похоже, это все. Меченый, найди и обыщи командира. Может, отыщешь что-нибудь. Если не уничтожил БТРы, то взорви их обязательно. А ты не хотел бы сам этим заняться, а, товарищ? Нормально. Вон он, БТР. Стоит. Великолепно. А есть еще БТРы? Или все? Чё за Сашка? Я не знаю, о чем ты. Так, это я заберу. Так, что это у тебя? Навигатор. Путь, ведущий на болото. О, прикольно. Это что такое за ПДА? А, понятно. Вернуться к Свеблову. Получена информация о тайнике. А вот это радует. Информация о тайнике, это нам надо. Чё ты головой машешь? Я вам говорил, нечего сюда припираться. Вот неадекваты. С чего хреначат-то? Сталкеры отъехали вообще первые. Куда вам против бессмертных-то тягаться? Чуки с геками туда же отправились. Проехали. Ну да, проехали. А вот и карта, кстати. Только какого хера она делает у сталкера? Вот это интересно. Так, там еще наверху кто-то был. Снайпер. Наверху был снайпер. Но теперь уже нету. Так, Джишка. У тебя чё? О, экзач. Сегодня у меня хороший хабарный день, слушай. Получена информация о тайнике. Еще информация о тайнике. Нормально. У тебя что? А где твой ствол?
Я вообще не понял, про кого ты говоришь, так что неважно. Позвал. Кого-то позвал. Ну ладно, позвал. Так, у тебя что есть? Еще один неадекват, посмотри на это. Охренеть. Берут, шмаляют просто из своих этих. Это что? АЕК. АЕК это хорошо. АК-104. Еще АЕК. У меня до сих пор не выпало ни одного военного экзача. Как так? Где все военные экзачи? Блин, у меня сейчас место закончится. Ни хрена тут. Так. Так, ну я еще не всех проверил. Тут еще вот здесь должны быть. Кстати, кто-то тут есть. Но это сталкеры. Их развалили. Ну что я могу сказать? Помянем. БТРы. А есть еще БТРы? Да, вон еще БТР, кстати. Пойдем его тоже развалим. Чего? Вот мне? Не, это вот вам. Ловите, товарищи. Ха. Так. Сюда иди. В смысле? Так, еще там. И чё вам дома всем не сиделось? А, ну хотя да. Вы же на службе. Вам сказали штаны снимать и жопу подставлять. Вы снимаете и подставляете. Ну а шо, приказ хули. А вот что у тебя? АК-104? Ну нормально, что я могу сказать. Хорошо прибарахлились. С адреналином побазарим теперь. Всех развалили, конечно, но что делать? С этими бессмертными без вариантов. Было бы у меня меньше пулестойкости, я бы сам отъехал. Так, вот так вот сделаем. Кажется, всех вояк положили. Правда, сталкерам тоже досталось. Ты видел их униформу? Кто это такие? Подготовка и вооружение у них не слабые. У командира я нашел приказ. Это карательный спецотряд внутренних войск. И мне кажется, что захват комплекса — это не их основная цель. Они что-то планируют на болотах.
Надеюсь, ты прав, и военные сюда больше не сунутся. Но если БТРы до сих пор не взорваны, то обязательно сделай это, иначе я окажусь в засаде. В осаде. Да и выбраться тебе отсюда будет сложнее. И все-таки показали мы им сегодня. У меня тут имеется винчестер под 44-й калибр. Хочешь получить его в награду? Ничегошеньки себе. Со скобой Генри? Давай скорее сюда. Понятно, понятно. Че тут, Сиг Командо у меня вроде где-то был, да? Зачем пришел? Сиг Командо. Угу. Хорошо. Сига, Сига, Сига. Где? Все. Так, и что тут у нас? Не знаю, остались БТРы, не остались. Вроде не должно. Псевдопсина только вон. Даже две псевдопсины. Ну и что теперь? Ну вообще хорошо бы в бар сходить, продать все. Поехали. А чё это мы тут бегаем? Ну ладно, теперь уже не бегаем. Переход на болото мне дали? Не дали, да? Да. Хер тебя не переход на болото.
Чё там? Ну да, есть такие. Шелупонь-то обходи. Закопаем, да. Ага. Ща, погодите. Ща я подойду. Ща я подойду. Я понял, что аккаунты. Чё? Чё происходит? Прикрываю! Прикрывай, я пошел! Кого они там шмаляют? Вы их до сих пор не развалили еще? Прикрою! Носа не высунет! Странно. Получена информация о тайнике. О! И прям на свалке. Информация о тайнике. Ни хрена себе, в ангаре даже. Пойдем забирать. А этот гол как сокол. Нечего добру пропадать. Говно. Говно тайник. О, термос. Прикольно. Федюн отрезал от аморфа небольшой кусок размером с кулак. Положил маленький кусок рядом с большим. Че у меня по частям монстров? Да не особо. Не особо. Надо в баре все продать, взять плазменную гусеницу. Придется по второму разу на янтарь идти. А хотя, пойдем призрака искать. Он на радаре. Следующая точка. Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Следующая точка на радаре. Достань новый АК-105. А у меня есть АК-105, есть СВУ. СВУ. Давай СВУ тебе принесу. Получена информация о тайнике. Вот. СВУ.
ну это ты как-то не вовремя. Мастер, ну? Ну и ухайдокался я. Полный ноль. А раскисать пока нельзя. Вот это выкинем. Вот это выкинем. В принципе, у меня есть гравикостюм. Давай его оденем. И возьмем еще стволов. Найдем тех, кто все это устроил, и поговорим. Душевно так поговорим. По-мужски. А вот что я еще слышал. Учит контролер слепого пса заднее сальто делать. Взапрел аж. А тут зомби мимо проходит. Ну, останавливается, смотрит так скептически и говорит. Да нет, фигня это, не выйдет ничего. Кончай страдать. А этот циркач отвечает ему строго. Я тебе дам, фигня. Скажем, ты вот, сталкер, тоже вначале не особенно послушный был. Угу. Есть такое. А хорошо. Так и надо было побольше галет запасти. Ведь как знал. Однако дерьмово ситуевина складывается. Сколько мы подмоги, почти никакой. Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правда нас такое. Бог в мир такое выползет. Все, можно идти. Хабара набрал прям до хрена и больше. Сейчас нормально торганем. Потом на склады пойдем. Поговорим там с Якутом. И можно будет идти на радар. Искать призрака. Самый длинный ник. Еще длинных ников не видел. Так. Что-нибудь интересное есть? Нет. Ничего интересного нет. Сразу к Петренко заходим. Где он? Что могу предложить? Сюда иди. Что ты можешь предложить? Так.
Забирай вот это все. Нормально, ща торганем. Поеки. Почти 100к. Неплохо. Ни хрена себе ты провернулся. Тебе нормально там? Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Проскользил тут, как Майкл Джексон. Этот молчит. Этот чё? Кстати, а куда нас кот отправил? А, к Рабиновичу в Припять. Я понял. Тоже можно сходить? Кстати, вот с Лысым надо побазарить. Что у тебя за дело? Выкладывай. А, Метчиный, пока ты шатался по зоне, я еще раз покумекал с теми сталкерами, которые мне про клад в пещере рассказали. Только в этот раз я с собой водочки захватил. Ну и разговорились они, поведали о том, что из пещеры есть выход в какую-то запутанную систему туннелей. И среди этих туннелей будто бы лежит клад с золотыми и серебряными монетами. Лабиринт, что ли? Бывал я там, но никаких монет не видел. Неужели? Тогда тебе будет проще ориентироваться. Сходи туда еще раз, клад должен быть. Приблизительное местоположение, цитирую, нижние уровни лабиринта в огромном зале, объятом тубаном. Эти чудики также упомянули про то, что сокровища охраняют два каких-то стража. О ком конкретно идет речь, я не в курсе, но смахивают на бредятину, не обращай внимания. Найденное тащи сюда, рассчитаюсь хабаром. Заметано, готовь награду. Вот тебе еще клад. Так, не знаю, с тобой можешь поговорить? Ничего у тебя нет? Вот это скинем. Позбивались тут в стае. Вот это скинем. Вот это скинем. Как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли Винторез, АРФ. охраняют. Солдаты, блин, тоже. И вот это. Шутнуть, что высморкаться. Так, сюда дробаши скинем. И вот эти тоже. Нет, подожди. Вот эти мы скинем сюда. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американцев Да. насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросали. Ник на 2 больших книги видел, но молодец. Артефакты. Ща, погоди по поводу артефактов. Никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Артефакты. Не, кто как, а я хочу на море. Вспышка. Там Ага. полезный. А тут, мама не горюй. Долго Медуза. зверьё тупое. Спрут шкура. Пить как охота. Эх, квасу б сейчас холодного. Да чтобы в нос шибало. Так, патроны. Слышали? Глубоко в зоне спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разрыва сердца во сне коней двинет, а кто и просто крышей поедет. Но, говорят, если приспичит, поспать значит,
то на голову надо надеть шлем с сеткой из тонкой проволоки. И все обойдется. Кстати, Неплохо подсобирал патронов. Разных всяких. Гранаты. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут Броня. столько неба копчу. И я, и друганы Скидываем мои. вот это, вот это, Прорвемся. вот это. Ага. Остальное уже сюда. И никого на горе. Обвесы. Вот и ладушки. Все скидываем. Пить как охота. Медикаменты. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Нет, от судьбы Части точно никуда мутантов. не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Прочее. Кусок бы мяса GPS-маячок. такой здоровый, чтоб прям с вертела. Аккумулятор. Свечащий, сочный. Термос. Карта. Ничего, нормалек. Прорвемся. Мухомор. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Небольшой рюкзак. Неисправный телепорт. Прорвемся. Пиво. Косой батон нынче хреново Сигара. делают. Батончик. Фляжка. Хлеб. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Чтобы тебя не взломали, Настроение хуже не бывает. не нужно всякую херню скачивать и устанавливать. Так. Что еще? Учатся ничему некоторые и учиться. Ну, вроде все. Вроде бы я все выложил. Остальное это только на продажу, как бы. А, ну вот РПОшки еще можно выложить. Он тебе РПОшки это вот сюда. бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Колбасу и батоны нынче хреновые. Короче, Хохман. Тут что есть? Тут ни хрена, слушай. Вот это давай заберем. И вот это. Все сочувствуют, ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. Вот, мол, не повезло мужику. Потом пригляделись, а то не мужик, а зомби. Прямо на тебя смотрел. И что думаете, стали они за голову хвататься и посты усиливать? Детекторов у тебя нет. Знаешь, что бы мне нужно бы? Ремкомплектов. Для брони за ломать мясо, для оружия за огненный шар. Как оно? Давай по 2 возьмем. Ломать мясо. Огненный шар. Снаряжение, ремкомплекты для брони. Снаряжение, ремкомплекты для брони. Теперь для оружия. Все. Нормально теперь ремкомплектов. На какое-то время хватит. Собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Ощущение в игре в смысле? Ну, игра, нормально. Заканчивать уже надо, стрим уже долго идет. Ну, пока бегаем, пока бегаем. Да. Насрать на этот вирус. Как бы. Что тут есть? Ничего нет.
Да ты рофлишь, блядь. За 2 метра до перехода. Всем хорошего дня и пока. Давай. Пока. Наверное, сейчас еще призрака найдем. Ну и не знаю. Посмотрим, продолжать или не продолжать. Тайник в машине это где? Это, наверное, в деревне? Нет, это не в деревне. Ну ладно, все равно надо наемников вынести. Опа, смотри, Сосыч. Сосыч. Валите вы отсюда. В смысле, какие у меня ощущения в игре? Нормальные какие. Играем. Что только двое отспаунилось. Маловато. Ничего, бывает. Ха. А тут что, тоже не отспавнились, что ли? А, тут вообще никого нет. Весело. О, с контролера слышу. И чё у нас тут? О, да тут весело. Тут весело. Никого не могу сфоткать, да? Ладно. Один отъехал. Все отъехали. Мозги я заберу, успокойся. Блин, а про безуар я забыл вообще. Как люди ник создают, то берут и создают. Есть символы специальные. Тайник заберем, пойдем. Да, маловато хабара нашел. Не успели еще пацанчики отспавниться.
О, экзоскелет чистого неба, вот это я понимаю. И плазменная гусеница. Слушай, прям как по заказу плазменная гусеница попалась. Вот это круто. Макс, ну чё, я тебе принес на чё теребонькать? Поправить здоровье? Тогда ты правильно попал, чувак. Спасибо тебе, Мечина. Ты уже забыли, кто эта женщина. На, вспоминай. Смотри, только не сотри там все. А у меня вот ни косяка не осталось. И фиг его знает. Дело было так. Ты, эй, повар, ты меня слышишь? Скряга говорит, ты знаешь про телепорт. А, чё? Ты кто? Какой телепорт? А, точно, знаю, оказывается. Может, тебе пузырь для поправки здоровья? Мне бы нужно в Припять. Хорошо бы, пузырь, а лучше 10. И бошки тушкана в качестве закуски. Ладно, может, от их мозгов и у тебя прибавится. Понятно. Таблицу символов на клавиатуре загугли. И создавай, с какими хочешь символами, и что хочешь туда добавляй. Так. Ну все, давай. Вот это вот покупай у меня все. И давай мне за это бабло. И чем больше, тем лучше. Кстати, пистолет. Подствольники. Это забирай еще. И вот это. Неплохо. Неплохо. Чего, блин? Ну, если ты не понял, о чем я, то забей. Можешь считать, что это магия. Это что такое? Запасы монолитовца. А это где? Не понял, это где? А, это в X10, наверное. Ну все, заданий нет. Забыл сказать пока, но вообще-то не забыл. Вообще-то ты уже сказал пока. Это уже второй раз. Подходи, пообщаемся. С якутом надо поговорить. Вот что я не сделал. Чтоб призрака найти. Волк. Ну что, якут, нет там призрака, зато меня встретила приятная компания из бандитов, кровососов, но еще там были личности какие-то странные. Правда, встречали они меня, к сожалению, не с цветами. Короче, якут, засада там. Да уж, видимо, не ты один не веришь в смерть призрака. Ладно, знаю я еще одно место на радаре. Знаешь, где вход в лабораторию X10? Так вот, где-то там он должен быть. Если там его нет, тогда даже и не знаю, чем тебе помочь. На радаре? Там вояк, наверное, полно сейчас. Ну ладно, схожу. Ну все. Это он, а не она. Да, это он. Просто с другой этого аккаунта сидит. Европеец. Какой европеец?
Все, ща призрака найдем. Ну и чё, кто-то у нас есть? Кто-то есть. Ах ты. Но... Кто, где? Не знаю я. Кто Елена? Отъехал, все. Давно я аптечек с трупов не снимал. Это я люблю. АКшка 9. Еще 105. Пацаны в Адидасе. Все с вами понятно. А тут у нас кто? Пацан с СВУ. Призрак. Найти призрака. Ну да. Логично. Ну чё, нормально вам? Так, о каком лесистом уголке говорили мне? Тут где-то должна быть рубиновая пружина или рубиновая батарейка, что-то такое. Здесь, может быть, нет. Здесь ничего нет. Только радиация. Твою медь, радиации нахватал сколько, а? Чё вам от меня всем надо? Лезут и лезут. Мне собачьи хвосты пригодятся, это без базара. Подожди, а где? И где? Ты дурак, что ли? Объясни мне.
Мы, в принципе, сюда сходим. Кого-нибудь развалим немного. О, ну все, YouTube лагать начал. Помянем, походу. Тут пусто. Пока перестал, ну ладно. Неплохо так пролагало. О, опять пропуски кадров пошли. Ну все, это уже началось. Как вечер, так пропуски кадров. Понятно, короче, стримить днем надо. Вечером вообще не вариант. Если только после 10 вечера. Упал, отжался. Слышь ты? Я сказал, упал, отжался. Идиот, что ли? Так. Ща, погоди, замочу. Ты ж сам попросил. Не понял. А откуда шмаляет-то? Что-то я не понял. Ясно. Понятно. Хорошо. Тут есть кто-то? Не, никого. Пойдем еще зомбарей развалим, может у них какие-то хорошие стволы будут. Если повезет. Воу, потише будь, слышишь? Так, зомбаки где-то тут. Радиация, все, опять нахватает. Ладно, все равно радиации нахватало, так что радиации больше, радиации меньше. Получена информация о тайнике. Информация о тайнике — это очень хорошо, кстати. Заберу. Это заберу. Это заберу. Все, пойдем. Радиейшн. Это кто? Сталкеры. Все, пошли. Поиск призрака, найти призрака. Как все хреново с выводом радиации, однако. Ох, неохота мне за Чего у меня такого радиоактивного есть? Что оно так... А, вот это есть. В гамачке, да с книжкой толковой. Вот это есть у меня. А вот такое вам как? Что бы мне еще прицепить? Может быть, вот это? Давай прицепим вот это. Разбивались тут в стае. Ну, точно звери, по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас отстанут, то ли зону от нас охраняют.
С радиацией проблемы, однако. Кстати, говорят, военные сталкеры. Сейчас опять нахватаю. Ну чё бы нет-то. О! Слышь, ты адекватный там? Ой, блядь. Чушпаны! Чё ты сказал? Ой, развалили его. Бля. Сталкеры кого-то разваливать пошли. Ну правильно, разваливайте мстителей, что тут скажешь. Кто-то есть? А, там есть аналитовцы. Нормально. Ща и монолитовцев Ё! Не тварь! Блять, эта тварь мой калаш сломала. Да что за херня, блять? Как это все работает вообще? Только что новый ствол был уже убитый. Как? Они что, берут его об стену херачат или не знаю? Вообще непонятно. Что они делают с оружием? Только что новый был ствол. Уже убитый. Дебилизм. Сейчас ты будешь уничтожен. Повтори. Тебе не скрыться, череп. Чё, кто-то еще остался? Ну, в принципе, военные остались. Еще. Я ранен. Ты дурак, что ли? А кто меня палит-то? А! Вон он. Ну, кто еще остался? Кто еще хочет? Уничтожить тебя. Слуга монолита пойдет в анал. Вместе со своим аналитом. Все, готово.
Сохранить. Калаш 74 себе оставь. Хотя, давай все брать. Типа... Сейчас в Припять пойдем. Хотя нет, все брать не будем, потому что... У меня и так веса маловато. Могу не унести все. СВД. Вот оно чё. Калаш. Тут чё? Кто-то всех военных без меня развалил. Странно. Может, аналитовцы постарались? Зато у них есть аптечки. И довольно много. Да, у меня и в худшие дни пожирнее было. Слышь ты чё мои трупы тут лутаешь, педик? Сяка, ты чё скажешь? Так. Рецепты вещь полезная. Заказ от Сяка. Ну, продавать я тебе, конечно, ничего не буду. Потому что зачем? Найти призрак. Ну, призрак я знаю где. Он у нас вот здесь будет стоять. Внутри. Вот тут вот. А вот он и призрак. Ты ли это, призрак? Да уж, здорово ты всю зону обманул. Стрелок, мать честная, когда ты пропал, я не поверил, что ты погиб. Столько вместе пережить, ты же всегда был самый лучший среди нас. Да и чутье, знаешь ли, не верил и все тут. Как я рад видеть тебя. Вопросов накопилось немало, но тут не очень спокойно, так что расскажи хоть вкратце, как же тебе удалось выбраться из лаборатории? Меня тут встречали очень дружно, да и на агропроме явно кто-то ждал. Кому ты насолил? О, сколько текста, кто хочет, читайте. Короче, смысл в том, что мстители на него, короче, обозлились. Зверь, их глава, его надо ликвидировать. И добыть его флешку тоже, да. Призрак, твоя война, моя война. Твой враг, мой враг. Так что я готов надрать кое-кому кое-что. Я уже видел людей из клана последний день, так что, похоже, это не сказки. И куда мне идти надо? Встретиться с группой призрака. Ну ладно. В Припять пойдем. Сейчас только проверим, что можно взять с собой. Броники какие-нибудь, снайперки есть тут? Броники, снайперки. Ну, такое всякое разное лежит. Штейр. СВД есть. Вот. СВД давай возьмем. Броников.нет. Ну ладно. А сколько здесь всяких этих? Давай возьмем. Все.
О, ни хрена себе. Всего лишь обвесов взял. Вот это поворот. Блин, ну у меня места мало. Давай обвесы выкладываем обратно. Все, пошли в Припять Рабиновича искать. Зачистим Припять, найдем Рабиновича и думаю, на этом закончим. Ну а там уже по ходу дела посмотрим. Заданий нет. С группой призраков встретиться. Это где, кстати? С группой призрака. Сделать фото колеса обозрения в Припяти. Колесо обозрения снять через зум. Позиция верхняя правая часть трибуны, если смотреть на нее, которая направлена к колесу. Верхняя правая часть. Максим Рыскулов, сегодня будешь на канадском стриме? А что, сегодня канадский стрим? Да, наверное, буду. А ты что, зайти хочешь? Ну, заходи. Заходи, общайся. Изучай английский. Это пригодится в жизни. Причем охренеть как пригодится. В принципе, чтобы сильно тут не бегать, не продавать, мы сейчас вот в начале локации выложим хабар в рюкзак, зачистим Припять, продадим, вернемся за рюкзаком и продадим из него все. Думаю, так будет лучше. Приду, поучу. Правильно. Приходи, поучи. Не понял. Ладно, неважно. Если не усну, то у меня он в час ночи. А у меня когда? Я не знаю, когда он у меня. Рюкзак! Чё так долго-то? Броня.
Так получше будет. О, а вот уже и первый клиент. Да хватит тупить. Так, это все мое, это все мое. Просто все. Вы понимаете? Что происходит, блин? Враг Аналита. Опа, все, допрыгался! Кабанчики! Дай ему прикурить, я обойду! Кабанчики! Получена информация о тайнике. Опа! Так, тут всех развалили, я понял. А тут есть кто-нибудь? На, кушай! Сколько свободовцев. И все отъехали. Вот это да. Долговцы против свободовцев, что ли? Ну, наверное. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Согласен. Нечего. А, мать! Как я его? Че, свободовца, долговца развалили? О! В натуре долговца развалили. Даже и ни одного, кстати. Да убери эту херню. Тут кто, долговец, что ли? Ой, все, просадки начались. Потери. Да. Значит, сейчас будем завершать. Да елки! Вот скотина! Ой-ё! Ну а что делать? Ни хера не видно.
Вас, пацаны, ничего не смущает? Нормально, да? Да, им насрать на монолитов всех, я понял. Дурак, что ли? И откуда вы такие беретесь? Так, ну мне куда? Ну, не знаю, пойдем продадим сначала. Уже мало, короче, места. Псина. Так. О, у тебя 5 бутылок водки по 600 рублей. Это круто. Аптечки, кстати, есть научные. Тоже берем. Нам нужно 10 штук. Так, а теперь давай продавать. Вот это продаем. Все пистолеты ненужные. Броники. Не знаю насчет экзоскелета долго. По-моему, мне нужен такой. Вот это продадим. Убитый вал продадим. Убитый вот этот продадим. Вот это продадим. Вот это. Снайперки. Снайперки, да, ты хорошо берешь. Это без базара. И пулеметы, да, тоже. Снайперки и пулеметы. Опа, снорк. Здорово. Хромаем, да? Бывает. Кто шмаляет-то? А. Здорово. А куда это мы пошли? О, снорк. Ты дурак, что ли? Что ты прыгаешь на меня? Ну и херь. Чё, пошли? Искореним, искореним. Сейчас только к автовокзалу схожу. А потом сразу всех искореним. Братья, здесь враг. Я ранен. Здесь враг. Чё? Ты не скроешься от... А что за... херь? Вояки. Вояки зажали меня во дворе. Выручайте, братцы. Ой, уже не зажали. Ну, бывает. Кого-то развалили. Походу, свободовца. Тоже бывает. Так, а кто? Кто это
это сделал? Ты это сделал? Ты это сделал? Ну все, до свидания. Опять радиация. Круто. Я всегда хотел радиации нахватать. Но все не знал, как это сделать. Так, тут у нас какой-то враг. Ща, момент. Враг — это хорошо. На самом деле. Пойдем дальше зачищать. О, псины тут. Кого ты там обойдешь? Кого ты защищать будешь? Ты даже то, что у тебя в штанах, защитить не сможешь. Так, а чё, все? О, здорово. А что это мы такие неадекватные здесь делаем? Брейкдансер, мать твою. Что? Все, отъехал. Так, еще аналитовцы. Где-то они там сидят. А, понятно. Ах вы педики. Отлично, 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 не упали. Добиваем. Ты почему встал, слышь? А ну обратно упади. Дурак, что ли? Где твой пулемет? Ни хрена себе, пулемет просрал. Да, это ж еще умудриться надо пулемет-то просрать на ровном месте. Кто? Кто тут такой борзый? Покажись, педрила. Ух ты. Вот это да. А чё-то вас тут до хрена, однако. Что тут придумала такое? Псевдыши. Чисто 2 псевдыша с одной кувалды сваншотил. Вот это я понимаю. А вас не до хрена тут на квадратный метр? О! Ясно. Так, снорк, 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 снорк. Ты тварь, ты мне выстрел сбил. Так, я вижу, там арты валяются. Ой, снорк. Зеленый снорк. Слышь ты, брейкдансер. Нахер, пошел отсюда.
Шо, косой, да? Бывает. Так, кто тут еще есть? Вот ты есть. Псевдычей надо завалить. Лолговцы. А я-то думал, куда все лолговцы делись? Они на стадион пошли. Вон оно чё. Сталкер нейтрал. Так, тут у нас еще такие педики. Порядок. Псевдычи развалины. Ночная звезда. Неплохо. Так, ну мне вот отсюда надо колесо, да, сфоткать, типа. Откуда-то отсюда. Вот так, что ли? С зумом, да? Не понял, а что не фоткает? Верхняя правая часть трибуны, если смотреть на нее, которая направлена к колесу. Ну, не знаю, может отсюда? Ну ладно, допустим. Так, все. Сколько? Пошли к Рабиновичу. У нас по программе остался Рабинович и продажа лута. И на сегодня все. Как раз лаги начались, все. Просадки, потери кадров. Типичная стандартная ситуация. К вечеру. Ой, рылом в землю прям. Ну серьезно. Че вам, заняться что ли нечем? Ух, сколько псевд. Смотри, сколько псевд. Сколько там псевд. Угу. Чего? Ты дурак, что ли? Я ранен, братья. Охренеть. Ему вообще по меди. О, ты завис. Ну ладно. Все собаки бесхвостые, как обычно. Что еще ожидать от псин? Ты будешь ликвидирован! Ты что это тут удумал, а? Это типа охрана Рабиновича, что ли? Ну да, тут еще один монолитовец, судя по всему, остался. Монолит! Уже не остался. И оружие исчезло. Круто. Так. Габинович. Сдагова. Ну чё, педик, чё скажешь? Ты Раби? Можешь не отвечать, знаешь, что ты. Ты кто? А это уж ты сам выбирай. Хочешь, по-мирному разойдемся, а нет, так нет. Что ты хочешь? Мне нужна информация, зачем и для кого Монолит собирается строить ретрансляторные вышки. Но я-то здесь при чем? Я простой посредник. Мне заказывают, я добываю. Хочешь, я тебе что-нибудь раздобуду? Не гони дуру. Все знают, что через тебя идут поставки Монолиту с большой земли. Так что если уж они что-то задумали, то тебе это должно быть известно.
О чем ты? Какие поставки? Я не знаю ничего. Да, было дело. Поставил оружие скряги. У него спроси. Ей-богу, не вру. Но ни про какие установки я ничего не знаю. Все, мужик, ты меня достал. Или мы с тобой сейчас выходим на конструктивный диалог, либо я за себя не ручаюсь. Ты думаешь, я для того тащился в Припять, чтобы сказки на ночь послушать? Но я... Все, ты меня достал, сволочь, на колени. Ладно, ладно, стой. Мне действительно заказали несколько вышек и спутниковые антенны. Для чего? Ну для чего нужны вышки и спутники? Сигнал передавать. Что за сигнал, не знаю. Заказ поступил от черного доктора. Кто он, я тоже не знаю. Я его не видел ни разу. Знаю только, что база его где-то в Лиманске, в госпитале. Когда должны прибыть вышки и спутниковые антенны? Через дня 3-4. Все, я покойник, я ходячий мертвец. Отстань, отстань от меня, мне теперь уже все равно. Это все? Ну все, да. Он не завис, он офигел, как он после Мурки жив остался. Ну да. Зомбированные ветераны. Нормально. Зачем я сюда иду вообще? Ой, как он у меня Мурку не отжал. Удивительно. Удивительно. Все. Пацанчик отъехал. Отъехал пацанчик. Так, ну не знаю. Торговать. Пойдем к болотному доктору, в нычки скинем ненужное. А потом уже будем торговать. Все, посадки конкретные, просадки, вернее, пошли. Потери кадров жесткие. Так. Что-нибудь для меня есть? Зачем мне с тобой торговать? А, ну в принципе можно аптечки у тебя купить. Да, давай возьмем. Такие не нужны, мне только научные надо. Так, что мы скидываем? Мы скидываем... Отошел почти на километр. И тут вот это... Вот это... Вот это... Как бывший сапер точно знал, выживших не будет. 0%, ну ладно, пусть будет. Не из приятных. АК, АК-9, Начинаю передачу истории АКМ, АС-вал, Сначала о личной проблеме. Гроза, СВД, Вроде бы случайная пуля, но с той броня. стороны могли только монолитом Скат-10 стрелять. мне пригодится. Научный костюм, экзоскелет долго, экзоскелет монолита. Вот я теперь и думаю, Экзоскелет ладно, долго отрабатываю, скинем. как бы гадом, а там Еще скинем научные аптечки. Ой, эти твари у меня Хотя нет, кровью научные носят. аптечки не будем Я им скидывать. Саню не прощу. О, Пока 20 монолитов. я же сказал, монолита ведь завис. Это по-любому он был. Я ради этого готов хоть в свободу вступить, чтобы почаще дежурить у входа на радар. Это по-любому был он. Вообще без базара. Радиация, не бей. Так, тут у нас где-то монолитовцы остались. 3. 4. Ну вот.
Тут кто-то есть? Тут никого. Все, выходим отсюда. Чего? За монолит. И когда вы успели? Враг в зоне. Ща, погоди. Хорошо. Вот тут еще один лежит. Трупешник. А, снорк. Может, ты соизволишь уже отъехать? Пойдем торговать. Торгуем. Потом то же самое делаем с рюкзаком, который я оставил в начале локации. И все. Вот это скидываем. Вот это скидываем. Вот это скидываем. Вот это. Все. Хорошо. Пойдем. Хай сейчас ты. Короче, надо теперь возвращаться к коту. Здесь нам больше делать нечего. Здесь уже все найдено. Со всеми поговорили. Тут никого нет. Все отъехали. Вот сталкер еще валяется. Это логовец. Танк. Сталкер. Нормально. Припять идеально пустая. Забираем честно добытое. Ага. И отправляемся на продажу. Забрать все. Угу, перегруз. Ну, перегруз это не проблема. У нас есть гравикостюм. Так что нормально. Врагов тем более нет. Никто его коцать не будет. Так, ну все, почти. Что тебя интересует? Вот это забирай. Вот это забирай. Вот это забирай. Потом вот это забирай. Вот это забирай. Неплохо. Снайперки забирай. Калаши нет. Калаши я оставлю. Вот это забирай.
Вот это. Все вот это, короче, забирай. Нормально, 400к осталось и будет 2 ляма. 400к всего. Счастливо. Даже меньше. Так, теперь к доктору. Выложить ненужное или... Хотя нет, почему? Зачем выложить-то? Мы сейчас наоборот заберем и сразу в бар перейдем. Как раз с котом поговорим. Сразу. Чтоб потом это не откладывать. Призрака я нашел. Как бы уже все. Рабиновича нашел. А с тобой вообще на какую тему можно поговорить, понятно. Так, ну ладно. Кстати, части монстров. Имеет смысл тебе продавать, если у меня что-то есть. Ну, у меня есть нога снорка. И, в принципе, что тебе могу продать? И ничего больше. Мне все нужно остальное. Во-первых, о зоне прошел и другой слух, что где-то на Урале под Челябинском. Это все забираем. Ядерной аварии новая зона образовалась. Все забираем. А во-вторых, мне рассказывали, что недавно зона пыталась прорваться в юго-восточном направлении, в сторону Киева. Понимаете, что будет, если зона поглотит Киев? Военным как-то удалось ее остановить надолго. Все, отлично. Идем в бар. Так, надо подумать, куда дальше идти. Ну, вообще надо на янтарь. Надо второй детектор купить. Для голограммы. Но это уже на следующем стриме будем делать. Сейчас чисто побазарим с котом, разгрузимся и решим, куда дальше идти. Квесты посмотрим, какие есть. Чисто такой финальный разбор. Ну что, кот, нашел я нашего Раби? Как все прошло? Ну, наверное, удачно. Я знаю, где искать черного доктора. В Лиманске? Так значит, это не легенда. Нет, мне нужно попасть в Лиманск. Я думаю, тебе стоит поговорить с Захаром. Так и сделаю. Ну, пожелай мне удачи. С Захаром поговорить? Ну, пойдем поговорим с Захаром. От того, что мы поговорим, как бы ничего не изменится. Все равно переход нам сейчас не дадут. Он появится не скоро. По сюжету солянки. Ну, хотя, в принципе, наверное, уже скоро, потому что почти нашли клыка. Здоров. Так, здорово, Захар, нужна помощь твоя. Что именно? Мне нужно в Лиманск. В Лиманск? Ну что ж, могу помочь, но и ты нам помоги. Что хочешь? Мы через одного человека периодически выполняли заказы с большой земли. Ну так вот, недавно приняли большой заказ на арты, а человек, через которого должна была состояться сделка, пропал. У него какие-то проблемы были с мстителями, ты их знаешь, с ними лучше не шутить. Вероятно, он скорее всего в бегах, нужно найти его. Есть зацепки. Знаешь, что на болотах есть небольшая база мстителей? Ну так вот, у мстителей есть некая каста неприкасаемых, Братство 10 называется.
Это братство и есть руководство Мстителей. Один из главарей сейчас как раз находится на базе Мстителей на болотах. Зовут его брат Луис. Возьми его живьем. Уж он-то точно наверняка знает, где наш человек. Кстати, посредника кличут Француз. Ладно, попробую. Все. Француз. Нормально, как раз там на болотах и призрака задание. Или на кордоне, я, блин, не помню, слушай. Ладно, мы сейчас все равно все посмотрим. Не проблема. Так, ты молчишь, Бармен, наверное, тоже будет молчать. Что он мне может сказать-то? Да ни хера он мне не может сказать, на самом деле. Так, погоди. Вот сюда мы скидываем натовские стволы. Натовские стволы нам сейчас не нужны. Блин, ну какой из него командир? Фуфло. А из кожи лезет. Все бы ему командовать. Ну и какого хрена тут торчишь? АПБ. АС-вал, гроза. Все, я понял. А все-таки накоплю я на свой домик. Теперь пойдем к Петренко. Продадим ему стволы российские. Российские стволы продадим. Если не нашел, чего искал, извиняй. Так, покупай у меня. Вот это забери. Потом. Вот это забери. И вот это. Ну и вот это тоже. Все. 30к, неплохо. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Чисто попутно. Ща момент. Ай, блин. Звонят уже. Сейчас разгружаемся. Будем заканчивать. Так, что у нас по стволам? По стволам вот это скидываем, вот это скидываем. Ну, универсальное ружье, гранатомет. На самом деле говно. БТР пока взорвешь, охренеешь. Ага, сюда артефакты поскидываем. Артефакты. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совсем совесть? Все. Сюда патроны. Вот сюда. День коту под хвост катится. 5,45 на 39. Да. Вот ведь как грустно все выходит. И все остальные. Дымовая граната. Кумулятивный заряд. Свет. Хотя подожди. Универсальное ружье гранатомет. Я так понял, оно стреляет. Стоп. Универсальное ружье гранатомет. Зарядами М209 тоже стреляет. Вот такими гранатами стреляет. И кумулятивными зарядами. Слушай, неплохо. Бля, что-то думал, что он только такими зарядами стреляет. Ладно. Светошумовая. Броники. Скат 10, экзоскелет долго, экзоскелет чистого неба. Разные обвесы. Армейская аптечка. Бинт. Водка. Научная аптечка. Нужно 10 штук. Отлично. Части мутантов. Части мутантов выкладываем. Прочее.
что в дверь меня кто-то не пущает. Инструменты для тонкой работы, мухомор. Внутри отдышался, поправил. Неплохо бы, кстати, мухоморов-то с собой взять. А там комната большая. Мухоморы. Как шоссе. И что же оно за выжигатель? Забираем мухоморы. Правду о нем говорят? Что еще? Или брешут? Шептал у меня в башке. А шеха пошло. Да, еще части монстров надо будет взять с собой. Так, ПДА. ПДА командира первого взвода, радиоактивный батон, сигареты, Под хвост катится. элитный детектор аномалий. Никакого приварка. Части монстров. Я думаю, мы на болото скоро пойдем, так что нам нужно. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Во-первых, Дружище хреновые подсунули. еще играешь? Что, Уже заканчиваем. совести нет у этих. За неделю подошве гоплык. Сейчас разберусь тут по инвентарю и по квестам в ПДА, и все, и заканчиваем. Так, нам нужны бошки тушканов. Нам пригодятся на обмен. Потом А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. руки зомби. Руки контролеров. Хвосты собак. О, не помню насчет. А, хвосты тоже, да, нужны. Хвосты нужны. Разбойничали, так и разбойничают. Другие Все, отлично. от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Часов 8 просидел? Где? Где ты часов 8 просидел? Кино американского насмотрелись или крышу сравнили. На стриме, что ли? Ты ему про Бывает. Италии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме... Так, ну, вроде я все взял, что мне нужно. Давай теперь посмотрим по квестам, что у нас есть. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Трактаты, артефакты. Кстати, по поводу артефактов, что нам нужно? 15 штук, по 5 штук каждого вида. Медуза, каменный цветок, огненный шар. Давай сразу в инвентарь возьмем. Медуза. Медуза. Раз, два, три, четыре, пять. А все-таки накоплю на Огненный шар. Раз, два, три, четыре, пять. Каменный цветок. Раз, два, три, четыре, пять. тут в стае. И все это засунем сюда. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие тоже Все, нас вот от так, зоны, чтоб то не ли фонили. от нас охраняют. В игре. Тоже. Человека им шлепнуть, Я что помню, я и побольше сидел когда-то. свой домик, чтоб у речки. Или Хорошо, с этим квестом разобрались. ни радиации тебе, ни твари. Да, крысюка, арты, инструменты, это Василию. ВД в саркофаге, скальп контролера, тайник стрелка, термосы. Забрать обрез у ворона. Кстати, забрать обрез. Я его не сюда ли скинул? Обрез. Обрез, да, вот это вот он. Вот это этот обрез. Неужто завязывать пора? Дальше. Узнать о планах военных, выяснить местонахождение Лешего, тайник, 10 аптечек, невидимый тайник, модуль дешифратор, А колбасу и батоны нынче хреново. 30 ПДА для доцента. Хорошо, 30 ПДА у нас есть. Договор с военными. Найти пистолет Вальтер П-38. Ага. Вальтер П-38. Встретиться с группой призрака. Настроение хуже не бывает. На болотах? На болотах. Все. Не тот уже. Что хабар тут у нас? не Тут тот. ничего. Неужто завязывать Тут пора? тоже ничего. Вальтер П-38 у меня был, между прочим. Вальтер. Не, смотри, нету. Но я помню, что у бармена по ЦЗ есть. А по какому из них?
Патроны. 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 Еще патроны. Патроны. Еще патроны. За какой же квест они дают? Монолит мастер. Сталкер ветеран. Рука излома. Вот, за 4 руки излома. Давай. У меня есть 4 руки излома. Части мутантов. Рука излома. 1, 2, 3, 4. Да, что такое? Все, есть Вальтер П-38, отлично. Единственное, только скинем детонатор. Детонатор мне не нужен с собой. Ладно, давай до встречи, я посплю перед стримом. Давай. Сейчас вот уже заканчиваем, все. Я уже рассортировал все. Вот сохраночку делаем. По квестам все посмотрел, по инвентарю тоже все посмотрел. Короче, все сделал перед следующим стримом, чтобы уже начать полноценно со следующего раза. Вот разве что еще бабло можно. Начнем мы в следующий раз с янтаря. Купим детектор. Но дальше уже посмотрим. По-любому на болото сходим, там много квестов накопилось. Ну и дальше по сюжету солянки пойдем. Все. Можно выходить. Как раз вон просадки пошли. Это уже все, это помянем. Помянем стрим. Все, всем пока. И до следующего стрима.